राज्य करने के लिए, अब चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आमीन, हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आप महिमा पाइए। हम जो गीत गाते हैं प्रभु यीशु मसीह पूरी ताकत से, पूरी आमीन हृदय से, हालेलुया, पूरी दिल से गाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया, आपकी हालेलुया आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा आमीन हमें सहायता करे, आपकी शक्ति से भर दे, आपकी ताकत से भर दे। हालेलூயா, பவித்திர ஆத்மா பரிசுத்த ஆவியானவரே உம்முடைய பலத்தினால் எங்களை நிரப்புங்க. உம்மை விடுதலையோடு நாங்கள் ஆராதிக்கணுமே. எங்கள் இருதயங்கள் திறக்கப்படத்தக்க பரிசுத்த ஆவியானவர் தம்முடைய மகிமையை இயேசுவின் நாமத்தினால் நீர் வெளிப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தடைகள் रुकावट को तोड़ दीजिए, तடைகளை कतर उड़ेंग, जो आने वाला के जल्दी से जल्दी लेकर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। एक मन दीजिए, एक दान दीजिए प्रभु, एक मन होकर प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सहायता करें। आमीन, हमसे बात करें प्रभु, आपके वचनों के द्वारा हमसे बात करें। आमीन, छुटकारा के साथ, एक आजादी के साथ यहाँ से जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें सहायता करें। शुरू से लेकर अंत तक आप चलाइए, अपनी अनुसरण करें प्रभु। आपके हाथों में देता हूँ, स्तुति और आदर आपकी देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांग दिया अच्छे पिता। आमीन, 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 हालेलुया। बैठ जाएंगे, எல்லாரும் உட்காருவோம், சேர்ந்து பாடல்களை பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம்। हालेलुया। கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுவோமா? थोड़ा जोर से बोलेंगे? आमीन। परमेश्वर महान है, आज भी हमारे जीवन में कार्य करता है। आमीन। இன்னைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில கிரியை செய்ய போதுமானவர்। आमीन। आप में से कितने लोग छुटकारे के साथ आराधना करने आएंगे? எத்தனை பேர் விடுதலையோட தேவனை ஆராதிக்க வந்திருக்கீங்க? எனக்கு யானை வேணும், பூனை வேணும், அதெல்லாம் அடுத்தது। मेरे को बिल्ली चाहिए, हाथी चाहिए, वो सब दूसरा। पहले हम परमेश्वर की आराधना करने आएंगे। आमीन, हालेलुया। मिलकर गाएंगे, सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान तू जीवन मेरा। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर का एक नाम है सर्वशक्तिमान। आमीन। நம்முடைய ஆண்டவருடைய ஒரு பேர் சர்வ வல்லவர்। ஆமென்। उससे बढ़कर कोई नहीं है, அதுக்கு மேல யாருமே இல்ல। आमीन। सबको पता है गीत, हम सब मिलकर गाएंगे, पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युजय महान डोला मेरा। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युजय महान डोला मेरा। जानी है एक बड़ी बात, पाया है एक बड़ा धन। जानी है एक बड़ी बात, पाया है एक बड़ा धन। यीशु ही रक्षक है, यीशु ही राजा है, यीशु ही रक्षक है, यीशु ही राजा है। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान डोला मेरा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युजय महान डोला मेरा। शांति और सर्वानंद उमड़ रहा दिल में मेरे। शांति बोलिए ना, उमड़ रहा दिल में मेरे। पापों को धो डाला, मुझको किया निडर। पापों को धो डाला, मुझको किया निडर। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। परलोक में नाम मेरा लिख डाला यीशु ने।
बोलिए परलोक में नाम मेरा लिख डाला यीशु ने। यीशु नाम सुबह शाम हो मेरा यही काम। यीशु नाम सुबह शाम हो मेरा यही काम। सर्वशक्तिमान अपना मेरा मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा मृत्युजय महान डोला मेरा। गाँव से गाँव बोलूंगा सुन ले जहाँ सुनाऊंगा। गाँव से गाँव बोलूंगा सुन ले जहाँ सुनाऊंगा। यीशु मेरा जीवित है जल्द ही आएगा। यीशु मेरा जीवित है जल्द ही आएगा। सर्वशक्तिमान अपना मेरा मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा मृत्युजय महान डोला मेरा। सर्वशक्तिमान अपना मेरा मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा मृत्युजय महान डोला मेरा। हालेलुया हालेलुया, जोर से बोलिए ना हालेलुया। देखो हमारा नाम परलोक में लिख डाला। आमीन। किसने लिखा है हमारा नाम? यीशु मसीह ने। आमीन। इस दुनिया में कितना भी बड़ा काम कर लो, अगर परलोक स्वर्ग में आपका नाम नहीं है तो आपका कुछ फायदा नहीं। ஆமென். இந்த உலகத்துல நீங்க எவ்வளவு பேர் பெற்றவங்களாக இருக்கலாம், எவ்வளவு வேணாலும் நீங்க சம்பாத்தியம் பண்ண, எது வேணாலும் பண்ணலாம், ஆனா பரலோகத்துல உங்க பேர் இல்லைன்னா ஒன்றுமே இல்லை. आमीन. लेकिन देखो ना, हमसे प्रभु इतना प्यार करते हैं, हमारा नाम लिख दिए गए. आमीन. பாருங்க, ஆண்டவர் நம்ம எவ்வளவு நேசிக்க நம்ம பேரெல்லாம் எழுதிட்டார். विश्वास करते हो? विश्वास करेंगे? आमीन. तो मिलकर गाए क्या फिर से? अभी सब जन मिलकर गाएंगे. परलोक में नाम मेरा लिख डाला यीशु ने। परलोक में नाम मेरा लिख डाला यीशु ने। यीशु नाम सुबह शाम हो मेरा यही काम। यीशु नाम, आवाज उठाकर, सर्वशक्तिमान अपना मेरा मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा मृत्युजय महान तोला मेरा। संद கொண்டேன் ஒரு புதையல் பெற்றுக் கொண்டேன் ஒரு பொக்கிஷம். அம்மா சொல்லுங்க, ஒரு புதையல் பெற்றுக் கொண்டேன் ஒரு பொக்கிஷம். இயேசுதான் ரட்சகர், இயேசுதான் என் ரட்சகர். இன்னும் சத்தமா, இயேசுதான் என் ரட்சகர், இயேசுதான் என் ரட்சகர். சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார், சாவை வென்றவர் என் ஜீவனானார். சர்வ வல்லவர் என் எஜமானன், சாவை வென்றவர் என் மணவாளன். சந்தோஷமோ சமாதானமோ என் உள்ளத்தில் பொங்குதையா. சந்தோஷமோ சமாதானமோ என் உள்ளத்தில் பொங்குதையா. அவரெல்லாம் போக்கிவிட்டார், பயங்களெல்லாம் நீக்கிவிட்டார். பாவமெல்லாம் போக்கிவிட்டார், பயங்களெல்லாம் நீக்கிவிட்டார். சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார், சாவை வென்றவர் என் ஜீவனானார். சர்வ வல்லவர் என் எஜமானர், சாவை வென்றவர் என் மணவாளன். பரலோகத்தில் எனது பெயர் எழுதிவிட்டார் என் இயேசு. பரலோகத்தில் எனது பெயர் எழுதிவிட்டார்
சொந்தமானார். சாவை வென்றவர் என் ஜீவனானார். சர்வ வல்லவர் என் எஜமானர். சாவை வென்றவர் என் மணவாளர். ஊரெல்லாம் சொல்லிடுவேன், உலகமெங்கும் பறைசாற்றுவேன். சொல்லுங்க. ஊரெல்லாம் சொல்லிடுவேன், உலகமெங்கும் பறைசாற்றுவேன். ஜீவிக்கிறார் என் இயேசு, சீக்கிரமாய் வந்திடுவார். ஜீவிக்கிறார் என் இயேசு, சீக்கிரமாய் வந்திடுவார். சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார். சாவை வென்றவர் என் ஜீவனானார். சர்வ வல்லவர் என் எஜமானர். சாவை வென்றவர் என் மணவாளன். சர்வ வல்லவர், சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார். சாவை வென்றவர் என் ஜீவனானார். சர்வ வல்லவர் என் எஜமானர். சாவை வென்றவர் என் மணவாளன். அல்லேலூயா. பாருங்க, கடைசி கவி என்ன சொல்லுதுன்னா, ஊரெல்லாம் சொல்லிடுவேன். ஆமென். உலகமெங்கும் பறைசாற்றிடுவேன். ஆமென். என்ன பறைசாற்றும், என்ன சொல்லணுமா? என் இயேசு जीविकिरार आमीन। गाँव से गाँव बोलूंगा, दुनिया को सुनाऊंगा, मेरा यीशु जीवित है, वो जल्दी आएगा। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय மாணவர்களே, உங்களையும் என்னை தெரிந்து கொண்டதே இதுக்கு தான்। ஆமென்। சுவிசேஷம் சொல்வதற்கு இயேசு ஜீவிக்கிறார், மீண்டும் வரப்போகிறார், அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க। ஆமென்। मेरा यीशु जीवित है, जल्दी आएगा, उससे अपनाइए तो उद्धार पाओगे, அப்பதான் ரட்சிக்கப்பட முடியும்। ஆமென்। ஒரு விசை கூட அதை பாடலாமே। ஊரெல்லாம் சொல்லிடுவேன், உலகமெங்கும் பறைசாற்றுவேன், ஊரெல்லாம் சொல்லிடுவேன், உலகமெங்கும் பறைசாற்றுவேன், ஜீவிக்கிறார் இயேசு, சீக்கிரமாய் வந்திடுவார்। சொல்ல முடியுமா? ஜீவிக்கிறார் இயேசு, சீக்கிரமாய் வந்திடுவார்। சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார், சாவை வென்றவர் என் ஜீவனானார்। சர்வ வல்லவர் என் எஜமானர், சாவை வென்றவர் என் மணவாளர்। சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார், சாவை வென்றவர் என் ஜீவனானார்। சர்வ வல்லவர் என் எஜமானர், சாவை வென்றவர் என் மணவாளர்। हालेलुया। अच्छे से हाथ उठाकर लल्ला கையை உயர்த்தி என் இயேசு ஜீவிக்கிறார் சொல்றவங்க மட்டும் मेरा यीशु जीवित है बोलने वाले और जोर से एक और बार। बच्चे लोग जीत गए आपसे, சின்ன பிள்ளைங்க உங்ககிட்ட இருந்து ஜெயிச்சிட்டாங்க। आमीन। अगले बार फिर से आएंगे। ओके, चलो मिलकर गाएंगे। आराधना करने आए, जुए को तोड़ दे आत्मा प्रभु। आमीन। आपकी आराधना करने को आएंगे, अभी हमें भरने को आइए। आमीन। देखिए, पवित्र अग्नि को जलने दो, महिमा के बादल को ढक दो। आमीन। कल जो आए थे उनको पता है कि वचन कहता है वेदी की आग को कभी मत बुझाइए। आमीन। நேற்று ஜெபத்துல வந்திருக்கவங்களுக்கு தெரியும், பலிபீடத்துல இருக்கிற அக்கினியை ஒரு நாளும் அவித்து போடக்கூடாதான்। आमीन। हम मिलकर गीत गाएंगे, पवित्र अग्नि से परमेश्वर में भरने के लिए तैयार है। सभी जन मिलकर, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। आपकी आराधना करने को आए हैं, जुए को तोड़ दे आत्मा प्रभु। आपकी आराधना करने को आए हैं, जुए को तोड़ दे आत्मा प्रभु। आपकी आराधना करने को आए हैं, अभी हमें भरने को आए हैं। आपकी आराधना करने को आए हैं, अभी हमें भरने को आए हैं। आपकी आराधना करने को आए हैं, जुए को तोड़ दे आत्मा प्रभु। आपकी आराधना करने को आए हैं, जुए को तोड़ दे आत्मा प्रभु। परम प्रधान की सामर्थ से आत्मा दर्शन दिखाइए, परम प्रधान की सामर्थ से आत्मा दर्शन
चलने दो, महिमा के बादल से ढक दो, अपनी आराधना करने को आए हैं, जुए को तोड़ने आत्मा प्रभु, अपनी आराधना सभी जन मिलकर जुए को तोड़ने आत्मा प्रभु, बीमारियां भी चंगे हो, शैतान की क्रिया नाश हो, बीमारियां भी चंगे हो, शैतान की क्रिया नाश हो, अपनी आराधना करने को आए हैं, जुए को तोड़ने आत्मा प्रभु, अपनी आराधना करने को आए हैं, जुए को तोड़ने आत्मा प्रभु, आपके वरदान को क्रिया करने दो, आपका फल हम में बढ़ने दो, आपके वरदान को क्रिया करने दो, आपका फल हम में बढ़ने दो, अपनी आराधना करने को सभी जन बोलिए तोड़ने आत्मा प्रभु, आपकी आराधना करने को आए हैं, जुए को तोड़ने आत्मा प्रभु, मैं आराधिक कोडिलो मावियानवरे, मुर्कुम मावियानवरे, मैं आराधिक कोडिलो मावियानवरे, नुगंगले मुर्कुम मावियानवरे, परिशुद्ध अग्नियेरियटुमे, महिमे गम्मूडटुमे, परिशुद्ध अग्नियेरियटुमे, महिमे गम्मूडटुमे, उम्मै आराधिक कोडी நல்ல சபை கை தட்டி விடுதலையோடு சொற்காரை के साथ முகங்களை நூறிக்கும் ஆவியானவரே, வாயை திறந்து பாடுங்க வாயை திறந்து ஆராதிக்க கூடிடும் ஆவியானவரே, முகங்களை நூறிக்கும் ஆவியானவரே, உன்னத பலத்தினால் மூடிடும் என்னில் ஆத்தும தரிசனம் சொல்லுங்க அப்படியே உன்னத பலத்தினால் மூடிடும் என்னில் ஆத்தும தரிசனம் தந்திடும், உம்மை ஆராதிக்க கோடிடும் ஆவியானவரே, முகங்களை நூறிக்கும் ஆவியானவரே, ஆவியில் நிறைந்து ஆத்மாவில் வர்க்க ஆராதிக்க கூடிடும் ஆவியானவரே, முகங்களை நூறிக்கும் ஆவியானவரே, வியாதிகள் இப்போது சுகமாகட்டும், பிசாசின் கட்டுகள் தொலைத்தோடட்டும், வியாதிகள் இப்போது சுகமாகட்டும், பிசாசின் கட்டுகள் தொலைத்தோடட்டும், உம்மை ஆராதிக்க கூடிடும் ஆவியானவரே, நுகங்களை குறிக்கும் ஆவியானவரே, உம்மை ஆராதிக்க கூடிடும் ஆவியானவரே, நுகங்களை குறிக்கும் ஆவியானவரே, உம்மை ஆராதிக்க விடுதலை தாருவே, எம்மை நிரப்பிட இப்போது வாருவே, உம்மை ஆராதிக்க விடுதலை தாருவே, எம்மை நிரப்பிட இப்போது வாருவே, உம்மை ஆராதிக்க கூடிடும் ஆவியானவரே, நுகங்களை குறிக்கும் ஆவியானவரே, 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 பரிசுத்த அக்கினி எரியட்டுமே, மகிமையின் மேகம் மூடட்டுமே, பரிசுத்த அக்கினி எரியட்டுமே, மகிமையின் மேகம் மூடட்டுமே, பரிசுத்த அக்கினி எரியட்டுமே, மகிமையின் மேகம் மூடட்டுமே, பரிசுத்த அக்கினி எரியட்டுமே, மகிமையின் மேகம் மூடட்டுமே,
பரிசுத்த அக்கினி எரியட்டுமே மகிமையின் மேகம் மூடட்டுமே 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 உம்மை ஆராதிக்க கூடினோம் ஆவியானவரே முகங்களை முறிக்கும் ஆவியானவரே உம்மை ஆராதிக்க கூடினோம் ஆவியானவரே முகங்களை முறிக்கும் ஆவியானவரே ஆத்மாமே பர்கர் ஆவில நிறைந்து மகிமை மகிமை ஆவில நிறைந்து ஆத்மாவை பர்க்க நுகங்களை உடைக்கும் ஆவியானவர் நம்மத்தில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார் जुवे को तोड़ने वाला आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में मंडरा रहे सर्पத்தின் கிரைகள் அழிக்கப்படட்டும் அப்பா सर्पத்தின் கிரைகள் அழிக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே நிகபட துடரகமன சகதிடரகபட துடரகபட திடரகதிடரவோ நிகதடரகமன சிகதடரகதிடரகபட திடரகதிடரவோ அக்கினி அக்கினி அக்கினிய ஜீக நிகபட துடரகமன சகதிடரபல கதிடரகபட திடரகதிடரகதிடரவோ மகிமை 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 நிகபல பரரி பலக துடரகபட திடரகதிடரகதிடரக சகதிடரகதிடரவோ நிகபட துடரகமன தடரகபட திடரவோ கட்டுகளை உடைக்கும் ஆவியானவர் கட்டுகளை உடைக்கும் ஆவியானவர் நிகபட சகதிடரகபட திடரகதிடரகதிடரவோ மகிமை 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 நிகபட திடரகமன சகதிடரகதுடரகபட திடரகதிடரகதுடரவோ நிகபட துடரகபட திடரகதிடரகதிடரவோ ஆவியானவர் கிரியை செய்யுங்கப்பா நிகபட துடரகதிடரகதிடரகதுடரகதிடரக சகதிடரகதிடரவோ நிகபட துடரகமன திடரகதிடரகபட திடரவோ நிகதடரகதிடரகதிடரவோ நுகங்களை முறிக்கும் ஆவியானவர் நிகபட சகதிடரகபட துடரகதிடரகதிடரகதிடரகதிடரவோ நிகபட சகதிடரகதிடரகமன திடரகதிடரகதிடரகதிடரவோ மகிமை 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 जुवे को तोड़ने वाला निगबा சகதிடரகதிடரகமன துடரகபட திடரகதிடரகதிடரவோ நிகமன படபர நிகபட திடரகமன சகதிடரகதிடரவோ மகிமை 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 நிகபா சகதிடரகதிடரவோ நல்ல கரங்களை தட்டி நிகதடரகபட சகதிடரவோ ஆவியானவரோடு இணைந்து ஆவியானவரோடு இணைந்து நிகபா சகதிடரகதிடரவோ வலி சர்ப்பத்தின் கிரியைகள் அழிக்கப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால நிகபா சகதிடரகதுடரகபட திடரகதிடரவோ மகிமை 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 இயேசுவே நிகதடரக சகதி
ரக துட ரக திடரபோ ரிபவ சக திடரக திடரப லக திடரபோ வெள்ளத்தின் ஆழத்தன் ரிகவல ரத ரக சக திடரபோ மகிமை 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 ரிபவ சக திடரக லக திடரக திடரபோ பரிசுத்த அக்கினி எரியட்டுமே ஒரு மகிமையின் மேகம் நம்மை மூடட்டுமே ரிபவ சக திடரக 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 திடரபோ மகிமை 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 அனல் முட்டுங்க நல்ல கரங்களை தட்டி உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து எஸ் ஜீசஸ் எஸ் ஜீசஸ் எஸ் ஜீசஸ் எஸ் ஜீசஸ் எஸ் ஜீசஸ் ரக சக திட ரக தடரபோ சூழ்நிலைகளை பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டாம் நல்ல கண்களை மூடி நல்ல கரங்களை தட்டி இயேசுவே மகிமை 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 இயேசுவுக்கு மகிமை 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 உன்னதமானவருக்கு மகிமை 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 நிபவன தடரக துடரக மன சகதிடரமோ மகிமை 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 ஜீசஸ் மகிமை 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 இயேசுவுக்கு இயேசுவுக்கு நிபவன தடரக சகதடரக திடரக திடரமோ நிகதடரக மன தடரக திடரக சகதிடரமோ ஆவில நிறைந்து அனல் முட்டுங்கப்பா இந்த காலை நேரத்துல ஓ எஸ் ஜீசஸ் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நிரப்ப போதுமானவர் हमें भरने के लिए काफी है यस जीसस इन्हें निरपंगपा निगदा डरगमन सगदि डरगो मगिमै 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 यीशुवे निगदा डरगमन दुडरगमन सगदि डरगो निगमन दिडरग सगदि डरगो பலவீனத்தின் கட்டுகள் உடைக்கப்படுகிறது எஸ் பலவீனத்தின் கட்டுகள் உடைக்கப்படுகிறது விடுதலையோட விசுவாசத்தோடு எஸ் நல்ல கையை நீட்டி கரங்களை தட்டி எஸ் ஜீசஸ் வாலிப பிள்ளைகள் நல்ல கரங்களை தட்டி அவர் ஒருவரே ஜீவன் தரவும் ஜீவன் எடுக்கவும் போதுமானவர் அவரை போல வேற தெய்வம் இல்லை அவர் ஒருவரே சர்வ வல்லவர் நம்புகிறவங்க அத்தனை பேரும் நல்ல முழு பலத்தோடு மகிமை 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 இயேசுவுக்கே இயேசுவுக்கே மகிமை 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 அப்பா நல்லவரே உமக்கு மகிமை 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 करंगले उयर्ती हाथों को उठाकर जिसने आपको बनाया उंगला पடைத்தவருக்கு நேராக அப்படியே மனதை திருப்பி मन को घुमाकर विचार नहीं சிந்தனை அல்ல உங்க மனதை அப்படியே ஆண்டவருக்கு நேராய் திருப்புங்க I love you daddy நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் அப்பா என்னை நீங்க நடத்தி ஓ என்னை சுமந்து வந்தீங்களே मुझे चलाकर अपने कंधों पे उठा कर ले आए आपके जैसा कौन है उम्मे போல யார் உண்டுப்பா इतने பேர் அத உணர்றீங்க कितने लोगों से एहसास कर रहे हैं वो लोग हाथ उठाकर चुप नहीं रह सकते அவங்க கைகளை உயர்த்தி சும்மா இருக்க முடியாதுங்க यस 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 உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து दिल की गहराई से यस दिल की गहराई से यस प्रभु से बात कीजिए यस அவரோடு பேசுங்க என்னெல்லாம் மனிதர்கள் கைவிட்டாங்கப்பா யாரை நம்பலான்ட்டு கூட தெரியாம இருந்தேன் என்னை நடத்தி வந்தீங்கப்பா मैं किस पे भरोसा करूं पता नहीं था आप मुझे चला कर ले आए आप सबसे अच्छे हो यस बोलिए ना சொல்லுங்களா நீங்க ரொம்ப நல்லவங்கப்பா உம்மை போல வேற யாரும் இல்ல உம்மை போல என்னை புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்ல आपके जैसा मुझे समझने के लिए कोई नहीं यस जीसस यस जीसस यस जीसस
यस जीसस சொல்லுங்க 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 बोलते रहिए समय को मत देखिए நேரத்தை பார்க்க வேண்டாம் நீங்க கர்த்தரோடு உறவாடுங்க आप परमेश्वर से बातें कीजिए इसीलिए तो आप यहाँ पर आए हो அதற்காக தான் இந்த ஆராதனை கர்த்தரோடு உறவாடுங்கப்பா நான் உம்மை விட்டு தூரம் போயிட்டேன்ப்பா मैं आपको छोड़ के बहुत दूर चले गया मैं आज आता हूँ இன்னைக்கு நான் வரேன்ப்பா சொல்லுவீங்களா எத்தனை பேர் யாரையும் பார்க்காதீங்க किसी को मत देखिए यस उसी से बात कीजिए जिसने आपको बनाया उसी से बात कीजिए जिसने आपको बुलाया उसी से बात कीजिए जिसने आज तक आपको जिंदा रखा है அவரை பார்த்து பேசுங்க எந்த தெய்வம் உங்களை படைத்தாரோ அவரை பார்த்து பேசுங்க எந்த தேவன் உங்களை அழைத்து கொண்டு வந்தாரோ அவரை பார்த்து பேசுங்க எந்த தெய்வம் இன்னைக்கு வரை உங்களை உயிரோடு வைத்திருக்கிறாரோ உம்மை போல வேற யாரும் இல்லப்பா உம்மை போல வேற யாரும் இல்லப்பா எஸ் சொல்லுங்க வாலிப தம்பி சொல்லுங்க बड़े लोग बोलिए வெக்கப்பட வேண்டாம் எத்தனையோ நேரத்துல நம்ம வெக்கப்பட வேண்டிய இடத்துல கர்த்தர் நம் தலையை உயர்த்தி வைத்தாரே அத மறந்துட்டீங்களா பிரதர் அத மறந்துட்டீங்களா சிஸ்டர் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஏசப்பா உம்மை போல வேற யாரும் இல்லப்பா आपके जैसा कोई नहीं आपके जैसा कोई नहीं आपके जैसा कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं ओ दिल के गहराई से உள்ளத்தின் ஆழத்துல இருந்து ஓ யா ஜீசஸ் சபையே நம் இயேசுவை போல வேற ஒரு தெய்வம் இல்லையே हमारे यीशु के जैसा और कोई नहीं हमारे यीशु के जैसा कोई नहीं हाथों को उठाकर हम तेरी आराधना करते गए உமக்கே எங்கள் ஆராதனை அப்பா எஸ் சொல்லலாமே உமக்கே எங்கள் ஆராதனை உமக்கே எங்கள் ஆராதனை உமக்கே எங்கள் ஆராதனை கைகளை உயர்த்தி यस उमके हाथों को उठाकर आप ही की आराधना करते गए हम आप ही की आराधना करते गए जीसस जीवित परमेश्वर हम आपकी आराधना करते गए मृत्युंजय महान हम आपकी आराधना करते गए दोनों हाथों को सीने से लगाकर ரெண்டு கரத்தை மார்போடு அணைத்து சொல்லுவீங்களா எனக்கு எல்லாமே நீங்க தான்ப்பா यस अर्पणिकलामे अपनी अर्पण करे क्या मेरे लिए सब कुछ आप ही हो यस बोलिए बोलिए வாயை திறந்து சத்தம் வரட்டும் அறிக்கை செய்யுங்க ஏசப்பா எனக்கு எல்லாமே நீங்க தான் எனக்கு எல்லாமே நீங்க தான்ப்பா எனக்கு எல்லாமே நீங்க தான் சொல்லுங்க சொல்லுங்க எஸ் சொல்லுங்க சொல்லுங்க பலன் உள்ளவனுக்கும் பலன் இல்லாதவனுக்கும் உதவி செய்கிற தேவன் அவர் எஸ் பலன் உள்ளவனுக்கும் பலன் இல்லாதவனுக்கும் உதவி செய்கிற தேவன் அவர் எஸ் பலன் உள்ளவனுக்கும் பலன் இல்லாதவனுக்கும் உதவி செய்கிற தேவன் அவர் जिसको बल है जिसको बल नहीं है उसकी मदद करने वाला परमेश्वर केवल यीशु है हाथ उठाकर எல்லாமே நீதானையா எனக்கு எல்லாமே நீதானையா எல்லாமே நீதானையா எனக்கு எல்லாமே நீதானையா பலனுள்ளவன் பலனற்றவன் பலனுள்ளவன் பலனற்றவன் யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது நீதானே கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது நீதானையா எல்லாமே நீதானையா எனக்கு எல்லாமே நீ சபை சொல்ல முடியுமா உங்களால இந்த வார்த்தையை சொல்லுங்க சேர்ந்து எல்லாமே நீதானையா
படகை போல தனியாய் தவிக்கின்றேன் நான். கரம் பிடிப்பவர் ஒருவரும் இல்லை, செல்லவோ வழியோ இல்லை. கரை காண படகை போல தனியாய் தவிக்கின்றேன் நான். கரம் பிடிப்பவர் ஒருவரும் இல்லை, செல்லவோ வழியோ இல்லை. உம்மை மாற்றமே நம்புகிறேன், உம்மை மாற்றமே நம்புகிறேன். நினைப்பவர் ஒருவரும் இல்லை, நினைத்தருளுமை. சொல்லலாமே, நினைப்பவர் ஒருவரும் இல்லை, நினைத்தருளுமை. ஒரு விசை கூட. நினைப்பவர் ஒருவரும் இல்லை, நினைத்தருளுமையா. நினைப்பவர் ஒருவரும் இல்லை, நினைத்தருளுமையா. எல்லாமே நீதானையா எனக்கு. எல்லாமே நீதான். சபை சத்தத்தை உயர்த்தி பாடின எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். எல்லாமே நீதானையா எனக்கு. எல்லாமே நீதானையா எனக்கு. எல்லாமே நீதானையா எனக்கு. எல்லாமே நீதானையா எனக்கு. எல்லாமே நீதானையா. बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह। बोलिए ना सभी जन मिलकर, नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह। सभी जन आवाज उठाकर सतमा यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह। अंगवार से சொல்லுங்க அப்படியே, उस नाम को लीजिए, वही हमारे लिए सब कुछ है, அதுதான் நமக்கு எல்லாமே. जय जय नाम यीशु, ताली बजाकर तरंगले मैं सुबह को शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह को शाम। जय जय नाम यीशु नाम, आवाज उठाकर सत्य उयर्ती, नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह को शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह को शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह को शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह को। अच्छे से ताली बजाकर नल्ला करंगले तटी, यस जीसस, அந்த நாமத்தை உயர்த்துவோமே. ஓ यस जीसस, यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। அவர் ஒருவரே परिशुद्ध, वो एक ही पवित्र है। उसके नाम से अद्भुत, उसके नाम से चंगाई, उसके नाम से छुटकारा. அந்த நாமத்தில் அற்புதங்கள் நடக்குது, அந்த நாமத்தில் விடுதலைகள் நடக்குது, அந்த நாமத்தில் வியாதிகள் சுகமாகுது. அந்த நாமத்தை உயர்த்தலாமே. Yes Jesus, 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 yes Jesus. Yes, Jesus, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yeshua. Yeshua. Yeshua.
तटी यस विடுதலை பெற்றுக்கொள்ளலாமே இயேசு காரியத்தை பாருங்க हमारे लिए सब कुछ चाहिए நமக்கு எல்லாமே இயேசுதானே நமக்கு எல்லாமே இயேசுதானே நல்ல கரங்களை தட்டி இயேசுவே எஸ் ஜீசஸ் 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 आपके हाथों में देखते हैं உங்க கைகளில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எங்களுக்கு எல்லாமே நீங்க தான்ப்பா हमारे लिए सब कुछ आप ही हो आप हमें चलाइए நீங்க எங்களை நடத்துங்க தொடர்ந்து உங்க மகிமை பிரசன்னம் எங்களை நடத்தட்டும் लगातार आप चलाइए यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நேராய் நாம் கடந்து செல்வோம் परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे 2 ராஜாக்களின் புத்தகம் 20வது அதிகாரம் 5வது வசனம் दूसरे राजाओं का पुस्तक 20वें अध्याय का 5वां वचन கடந்த வாரத்தில் ஆண்டவர் பேசின வார்த்தையின் தொடர்ச்சி இன்றைக்கும் ஆண்டவர் பேச சித்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார் पिछले हफ्ते जिस संदेश के विषय हमसे बात की उसी के आगे किससे आज हमसे बात करेंगे 2 ராஜாக்கள் 20வது அதிகாரம் 5வது வசனம் दूसरे राजाओं का 20वें अध्याय का 5वां वचन நீ திரும்பி போய் तू फिर जा என் ஜனத்தின் அதிபதியாகிய எசேக்கியாவை நோக்கி मेरी प्रजा के प्रधान एजेकिया से कह உன் தகப்பனாகிய தாவீதின் தேவனாய் இருக்கிற கர்த்தர் சொல்கிறது என்னவென்றால் तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा क्या कहता है என் கூட சொல்லுங்க உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் मेरे साथ உன் கண்ணீரை கண்டேன் இதோ நான் உன்னை குணமாக்குவேன் 3ஆம் நாளிலே நீ கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போவாய் मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे देख मैं तुझे चंगा करता हूँ परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा பக்கத்துல கைப்பிடிச்சுங்க நம்முடைய விண்ணப்பத்தை கேட்கிற தேவன் கண்ணீரை காண்கிற தேவன் நம்மை குணமாக்கி ஆயுசு நாட்களை நீட்டி தருகிற தேவன் हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर हमारे आंसू को देखने वाला परमेश्वर हमारे आंसू को देखने वाला परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर हमें चंगाई करने वाला परमेश्वर हमें आयु के दिन बढ़ा कर देने वाला परमेश्वर हमें आयु के दिन बढ़ा के देने वाला परमेश्वर हालेलुया 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 ஆண்டவருடைய கண்ணீரை காண்பதற்கான காரணம் என்ன परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखने का कारण क्या है அவன் ஒரு சிறிய ஜெபம் தான் பண்ணா उसने एक छोटी सी प्रार्थना की ஆண்டவரே परमेश्वर உமக்காக நான் எப்படி வாழ்ந்தேன் ஆண்டவரே मैं आपके लिए कैसे जीवन जिया உண்மையா வாழ்ந்தேன் सच्चाई से जिया மன உத்தமமா நான் வாழ்ந்தேன் ஆண்டவரே मन की उत्तमता से जिया உம்முடைய பார்வைக்கு நலமானது செய்த ஆண்டவரே आपकी दृष्टि में जो अच्छा था उसे किया என்னை நினைத்தருளும் मुझे स्मरण कीजिए இவ்வளவுதான் ஜெபம் इतना ही प्रार्थना சில வினாடிகளுக்குள் கர்த்தர் அவனுடைய ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுத்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது कुछ ही क्षण में परमेश्वर की प्रार्थना के लिए जवाब दिए करके वचन कहता है சில வினாடிகளுக்குள் கர்த்தர் அவனுடைய கண்ணீரை துடைத்தார் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது कुछ ही क्षण के अंदर परमेश्वर के आंसू को पोंछे करके वचन कहता है காரணம் என்ன என்பதை 2 காரியங்கள் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசினார் उसका कारण क्या था करके 2 कार्य परमेश्वर हमसे बातें किए ஒன்று पहला மன தைரியமாய் தேவ சமூகத்தில் நிற்கக்கூடிய அளவுக்கு அவனுடைய வாழ்க்கை இருந்தது मन की धैर्यता के साथ परमेश्वर के सामने खड़े रहे ऐसा उसका जीवन था கர்த்தருக்கு முன்பதாக தைரியமாய் நிற்கும் அனுபவம் परमेश्वर के सामने धैर्य से खड़े रहने का अनुभव அல்லேலூயா हालेलुया அது அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருந்ததை கர்த்தர் பார்த்தார் ये उसके जीवन में था इसे परमेश्वर देखे இரண்டாவதாக दूसरा மன உத்தமமாய் வாழ்ந்தான் मन की उत्तमता कराई से जिया அந்த உத்தமம் என்கிற வார்த்தையை குறித்து கர்த்தர் நம்மோடு பேசினார் वो उत्तमता के विषय में परमेश्वर हमसे बात की அவனுடைய வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதிகளிலும் உண்மை உள்ளவனாய் இருந்திருக்கிறார் उसके जीवन काल के सारे हिस्से में वो सच्चा था ஆகவே தான் கர்த்தர் அவனுடைய கண்ணீரை துடைத்தார் इसीलिए परमेश्वर के आंसू को पोंछे அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை ஆண்டவர் செய்தார் उसके जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत को किए அல்லேலூயா हालेलुया இன்றைக்கு மூன்றாவது காரியம் तीसरा कार्य ஏமன் ஸ்தோத்திரம் 2 ராஜாக்களின் புத்தகம் दूसरे राजाओं का पुस्तक 19வது அதிகாரம் 19वां अध्याय 1வது வசனம் पहला वचन 1வது வசனம் पहला वचन அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது
சொல்லப்படுகிறது, वहां पर कहा गया है ராஜாவாகிய எசேக்கியா राजा हिजकिय्याह அதை கேட்டபோது जब उसने सुना தன் வஸ்திரத்தை கிழித்து अपने वस्त्र को फाड़कर ரெட்டு உடுத்திக் கொண்டு टाट ओढ़कर கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் பிரவேசித்து यहोवा के भवन में आया। அல்லேலூயா. हालेलुया। 14வது வசனம் சொல்லுகிறது, 14वां वचन कहता है எசேக்கியா ஸ்தானாதிபதிகளின் கையில் இருந்த நிருபத்தை வாங்கி हिजकिय्याह अपने प्रधानों से चिट्ठी लेकर வாசித்த பின்பு उसे पढ़ने के बाद கர்த்தரின் ஆலயத்திற்கு போய் परमेश्वर के भवन में जाकर அதை கர்த்தருக்கு முன்பதாக விரித்து என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. उसे परमेश्वर के सामने फैला दिया करके कहा गया है। பிரச்சனைகள் வந்தபோது परेशानी आते ही கர்த்தருடைய ஆலயத்தை தேடி ஓடி போகும் அனுபவம் எசேக்கியாவுக்கு இருந்தது. परमेश्वर के भवन को ढूंढकर दौड़कर आने का अनुभव हिजकिय्याह के पास था। பக்கத்துல கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, बगल वाले का हाथ पकड़कर बोलिए, பிரச்சனைகள் வரும்போது கர்த்தருடைய ஆலயத்தை தேடி ஓடுகிறவருடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்வார். அவர்கள் கண்ணீரை ஆண்டவர் துடைப்பார். परेशानी आते समय परमेश्वर की कलीसिया को जो ढूंढ कर भाग कर आते हैं उनके लिए परमेश्वर अद्भुत करेंगे, आंसू पोंछेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। எசேக்கியாவுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை வருகிறது. अब हिजकिय्याह की जिन बड़ी परेशानी आई, எசேக்கியா தேவன் மேல நம்பிக்கை உள்ள ஒரு மனுஷன். हिजकिय्याह परमेश्वर पे भरोसा करने वाला அதை मनुष्य। குறித்து நாம் அடுத்த வாரம் இன்னும் அழகா தியானிக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார். उसके बारे में अगले हफ्ते और भी अच्छे से ध्यान करने के लिए परमेश्वर मदद करेंगे। அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை வருகிறது. उसके जीवन में एक बड़ी परेशानी आती है। கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறவர்களுக்கும் பிரச்சனை வரும். परमेश्वर पे जो भरोसा करते हैं उनके लिए भी परेशानी आती ஆனால் है, கர்த்தர் நமக்கு சகாயராய் கூட இருப்பார். लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला बन के साथ रहता है। நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், मैं हमेशा कहता हूँ, நமக்கும் உலக மனிதனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? हमारे और दुनिया के मनुष्य में क्या फर्क है? நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனை அவனுக்கு வரும், हमें जो परेशानी आती है वही परेशानी उसको भी आती है, அவனுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனை நமக்கு வரும். उसको जो परेशानी आती है वही परेशानी मुझे भी आती है। நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனையை हमें जो परेशानी आती है நாம் தனியாக சந்திப்பதில்லை. हम अकेले उसका सामना नहीं करते, நம்மை உண்டாக்கின இரட்சகர், हमें बनाने वाला उद्धार करता, நமக்காக ரத்தம் சிந்தின இயேசு हमारे लिए लहू बहाया यीशु நம்மோடு கூட இருக்கிறார். हमारे साथ है। எல்லா பிரச்சனைகளையும் हर एक परेशानी நாம் அவரோடு இணைந்து சந்திக்க போகிறோம். हम उनके साथ मिलकर सामना करने वाले हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்மை ஆண்டவர் ஒருபோதும் தனிமையாய் விடுவதில்லை. हमें परमेश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ते। ஆமென். आमीन। என்னைக்காவது தனிமையா விட்டுருக்காரா? क्या कभी आपको अकेला छोड़ेंगे? ஒருவேளை நமக்கு ஒரு உணர்வு இருக்கும், என்ன ஆண்டவர் கைவிட்டுட்டாரா? कभी कभी हमारे अंदर ऐसा सोच आता है, परमेश्वर मुझे छोड़ दिए क्या? அவர் விட மாட்டார் பாத்துடுங்க. देखो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। நம்ம சில நேரத்துல அடம் பிடிச்சுக்கிட்டு அவரை விட்டு போயிடுறோம், இவ்வளவுதான் வித்தியாசம். हम कभी कभी नकरा करके जिद पकड़ के उन्हें छोड़ के जाते, उतना ही। நம்ம விட்டு தூரம் போயிட்டு हम उन्हें छोड़ के दूर जाकर ஆண்டவர் என்ன விட்டுட்டார் போல இருக்கு. परमेश्वर मुझे छोड़ दिया जैसे लग रहा है। பக்கத்துல கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, बगल वाले का हाथ पकड़ कर बोलिए, உலகத்தின் அத்தனை பேர் உன்னை கைவிட்டாலும் இயேசு உன்னை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். दुनिया के सारे लोग तेरा हाथ छोड़ दे तो भी यीशु तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ஆமென். आमीन। அப்ப உலக மனுஷனுக்கு பிரச்சனை வரும்போது तो दुनिया के मनुष्य को परेशानी आते समय அவன் தனியாகத்தான் பிரச்சனையை சந்திக்க வேண்டாம். वो उसका सामना उसे अकेला ही करना அது पड़ेगा। அவன் திராணிக்கு மேலாக இருக்கும்போது, वो उसकी शक्ति के अपार जब होगा, அவனால் சந்திக்க முடியாமல் இருக்கும்போது जब उसका सामना नहीं कर सकेगा, அவன் துவண்டு போகிறான். वो हार जाता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவனுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனை தான் ஏன் நமக்கு வருது? देखो उसको जो परेशानी आई वही मुझे भी आई। இயேசுவோடு நாம் பிரச்சனையை சந்திக்கிறோம். यीशु के साथ हम उसका सामना करते गए। இயேசு நம்மோடு கூட இருந்து यीशु हमारे साथ रहकर நம்முடைய பிரச்சனைகளை நம்மை விட்டு விலக்குகிறார். हमारे परेशानी को हमसे अलग करते गए। அல்லேலூயா. हालेलुया। எசேக்கியா ராஜாவுக்கு பெரிய பிரச்சனை. हिजकिय्याह राजा के लिए बड़ी परेशानी। அசீரியா ராஜா இவனுக்கு விரோதமாய் படையெடுத்து வருகிறார். अशूर का राजा इसके खिलाफ सेना को लेके आ रहा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் என்ன செய்கிறான் தெரியுமா? देखो क्या कर रहा है। ஏமன் சனகரிப் என்கிறதான ஒரு மனிதன், ஏமன் படை தளபதி
தளபதியை எருசலேமுக்கு நேராக அவன் அனுப்புகிறான். नेगरिप नामक एक प्रधान को यरूशलेम के खिलाफ भेजता है. அவன் எருசலேமிலே வந்து यरूशलेम में आकर அவன் ஜனங்களை பார்த்து சொல்கிறான், वो लोगों को देखकर कहता है, அவன் 2000 குதிரைகளை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன். देखो मैं 2000 घोड़ों को तुमको देता हूं. இதில் ஏறக்கூடிய போர் வீரர்களை நீங்கள் சம்பாதித்துக் கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால், इस पे चढ़ने के लिए सेना को तुम कमा सकते हो. तो அவன் அப்படின்னு அவன் சபதம் கூறுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. ऐसा को उनको ललकार रहा है, उसे देख सकते हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். நீ ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரனுடைய தலை. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். 24வது வசனம், 24वां वचन, 23வது வசனம் போடு. 23வது வசனம், 23वां वचन. ஆமென். அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. हम देखो वहां पर कहा गया है 18வது அதிகாரம் 23வது வசனம், 18वें अध्याय का 23वां वचन, 18வது அதிகாரம் 23வது வசனம் சொல்கிறது, 18वें अध्याय का 23वां वचन, நான் உனக்கு 2000 குதிரைகளை கொடுப்பேன். मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा. நீ அவைகள் மேல் ஏறத்தக்கவளை சம்பாதிக்க கூடுமானால் तो उसके ऊपर सवारी करने वालों को कमा सकता है. तो அசீரியா ராஜாவாகிய என் ஆண்டவரோட சபதம் கூறு. अश्शूर राजा के साथ तू कुछ वाचा बांध. கூறாதே போனால் अगर नहीं बांधेगा तो நீ என் ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரன். तू परमेश्वर का सेवक. ஒரே ஒரு சிறிய தலைவரின் முகத்தை எப்படி திருப்புவாய்? तू एक छोटे से कर्मचारी के सिर को कैसे घुमा सकता है? ரதங்களோடும் குதிரைகளோடும் எகிப்தியர்கள் வருவார்கள் என்று நம்புகிறாயோ? क्या तू भरोसा करता है कि रथों और घोड़े के साथ मिस्त्री लोग आएंगे करकर? அடுத்த வசனம் சொல்கிறது, अगला वचन कहता है, இப்போதும் अब கர்த்தருடைய கட்டளை இல்லாமல் இந்த ஸ்தலத்தை அழிக்க வந்தேனோ? क्या परमेश्वर के बिना कहे मैं स्थान को उजाड़ने आया हूँ? இந்த தேசத்துக்கு விரோதமாய் போய் அதை அழித்து போடு என்று கர்த்தர் என்னோடு சொன்னாரே என்றார். इस देश के विरोध चढ़ाई करके इसे नाश कर करके परमेश्वर कह करके कहता है. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். अच्छे से ध्यान दीजिए. ஏமன் ஸ்தோத்திரம். அசீரியா ராஜா எருசலேமுக்கு நேராய் படையெடுத்து வந்து கொண்டு अश्शूर का राजा यरूशलेम के खिलाफ अपनी सेना को ले आकर அவன் சபதமா சொல்றான், अब देखो आके निंदा करते हुए कह रहा है, உங்களை நான் பிடித்து கொண்டு போய் அழித்து விடுவேன். मैं तुम्हें पकड़कर तुम्हें नाश कर दूंगा. ஏமன் உங்களால் तुमसे அசீரியா ராஜாவுடைய கைக்கு நீங்கள் தப்பி போவது இல்லை. अश्शूर देश के राजा से तुम नहीं बच सकते. காரணம் என்ன தெரியுமா? कारण क्या है पता है क्या? ஏமன் உலகத்தின் பல ஏமன் ஸ்தோத்திரம் தேசங்களை அசீரியா ராஜா தன்னுடைய கைக்குள் கொண்டு வந்தது. दुनिया के कई देशों को अश्शूर देश के राजा ने अपने हाथों के नीचे लेकर आया. ஏமன் எருசலேமை சுற்றில் இருக்கக்கூடிய अनेक நாடுகளை ஏமன் அசீரியா யுத்தம் செய்து தன்னுடைய கைக்குள் கொண்டு வந்தது. और यरूशलेम को घेर के जो कई देश थे उससे युद्ध करके अश्शूर ने अपने हाथों के नीचे लेकर आए. ஆகவே इसीलिए எருசலேமுக்கு நேராய் வருகிறார்கள். यरूशलेम के खिलाफ आते गए. எருசலேமில் எசேக்கியா ராஜா அரசாட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். यरूशलेम में जेकिया राजा राज कर रहा है. எருசலேம் தேவனை நம்புகிற தேசம். यरूशलेम देश है जो परमेश्वर पे भरोसा करता है. தேவனுக்கு பலி செலுத்தும் தேசம். परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने वाला देश. தேவனை ஆராதிக்கும் தேசம். परमेश्वर की आराधना करने वाला देश. கர்த்தரை நம்புகிற தேசம் அது. परमेश्वर पे भरोसा करने वाला देश. அல்லேலூயா. हालेलुया. எருசலேமுக்கு விரோதமா சபதம் கூறுறாங்க. यरूशलेम के खिलाफ निंदा कर रहे हैं. 2000 குதிரைகளை தருகிறேன். अरे 2000 घोड़े देते हैं. அதில் ஏறக்கூடிய போர் வீரர்களை உன்னால் சம்பாதிக்க முடியுமோ என்று சபதம் கூறுகிறார்கள். उसके ऊपर सवारी करने वाली सेना को तो कमा सकता है क्या करके उसकी निंदा किए. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. இவன் அசீரியாவின் சேனை தளபதிகள் சொல்கிறார்கள். अश्शूर के जो सेनापतियों कह रहे, எருசலேம் ஜனங்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள், यरूशलेम के लोगों को देखकर कह रहे, நீங்கள் எசேக்கியா ராஜாவை நம்பாதிருங்கள். तुम एजेकिया राजा पे भरोसा मत करो. நீங்கள் எங்களோடு வந்து விடுங்கள். तुम हमारे साथ मिल जाओ. நாங்கள் உங்களுக்கு திராட்சை தோட்டங்களை தருவோம். हम तुम्हें दाख की बारी देंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. அவர்கள் சொல்கிறார்கள், वे कहते हैं, பக்கத்து தேசத்தை கவனித்து பாருங்கள். तुम्हारे पड़ोसी देशों को ध्यान से देखो. எந்த ஜாதிகளின் தெய்வமும் किसी भी जाति की देवता அசீரிய ராஜாவுடைய கைக்கு தப்புவிக்கவில்லை. अश्शूर देश के राजा से उन्हें नहीं बचा सकी. அவர்கள் எல்லாரும் எங்களுடைய கீழே வந்து விட்டார்கள். वे सभी हमारे हाथों के नीचे आ गए. அல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தர் परमेश्वर எருசலேமை என் கைக்கு தப்புவிப்பார் என்பதற்கு यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएंगे करके 35வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன், கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். 35 वचन को पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए. அந்த தேசங்களுடைய उस देश के எல்லா
தேவர்களுக்குள்ளும் सब देवताओं में से தங்கள் தேசத்தை उनके देश को என் கைக்கு தப்புவித்தவர் யார் என்று சொன்னார்கள். मेरे हाथों से बचाया कौन कर कर कहे அல்லேலூயா. हालेलुया। சபதமா வந்து சொல்றான். देखो आके निंदा के रूप में कह रहा है பக்கத்துல உள்ள எல்லா தேசத்தையும் நான் பிடிச்சிட்டேன்பா. अरे तेरे बगल के सारे देश को मैंने पकड़ लिया। எந்த தெய்வமும் कोई भी देवता எங்க கைக்கு தப்புவிக்கல. हमारे हाथों से उनको बचा नहीं सकी। உங்க தெய்வமும் தப்புவிக்காது பாத்துக்க. देख तुम्हारा देवता भी तुम्हें नहीं बचाएगी। ஜனங்களை பார்த்து சொல்றான், எருசலேம் ஜனங்களை பார்த்து சொல்றான், यरूशलेम के लोगों को देखकर कह रहा நீங்க है எல்லாம் என் பக்கத்துல வந்துருங்க. अरे तुम सब हमारे पास आ जाओ। அல்லேலூயா. हालेलुया। எருசலேம் ஜனங்கள் அமைதியா இருந்தார்கள் என்று அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது. अगला वचन कहता है कि यरूशलेम के लोग चुपचाप थे। அல்லேலூயா. हालेलुया। சாத்தான் வந்து சொல்லுவான், शैतान आकर कहेगा பாரு அவங்க வாழ்க்கை பாரு, अरे उनके जीवन को देख, நல்லா இருந்தவங்க எல்லாம் நாசமா போயிட்டாங்க. देख जो अच्छे थे वो बर्बाद हो गए। ஆமென். ஆமென்। அவங்க பிரச்சனை எல்லாம் அவங்க ஆமென் அழிஞ்சு போயிட்டாங்க பாத்துக்க. उनके परेशानी में वो तो नाश हो गए। ஒன்னையும் தப்புவிக்க முடியாது அப்படின்னுவா. तू नहीं बच सकता। ஆனா ஒன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன், लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, நான் मैं மற்றவர்கள் ஆராதிக்கிறது மாதிரி दूसरे आराधना करने जैसा ஜீவன் இல்லாத தெய்வத்தை நாம் சேவிக்கவில்லை. जिसके अंदर जान नहीं उस देवता की सेवा नहीं करता। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। எருசலேம் ஜனங்களுக்கு தெரியும், यरूशलेम के लोगों को पता है, எசேக்கியா ராஜாவுக்கு தெரியும், हिजकिय्याह राजा को पता है, அசீரியா ராஜாவே अश्शूर के राजा நீ பக்கத்து தேசங்களை எல்லாம் பிடித்தது உண்மைதான். जो पड़ोस के देश को पकड़ा वो सच है। कारण அவர்கள் ஜீவன் உள்ள தெய்வத்தை ஆராதிக்கவில்லை, वे जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं किए, ஜீவன் இல்லாதவைகளை சேவிக்கிறார்கள். जिसमें जान नहीं उसकी सेवा किए। நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லமை உள்ளவராயிருக்கிறார். हम आराधना करने वाला परमेश्वर हमें बचाने के लिए நாங்கள் सामर्थ्य है। ஆராதிக்கிற தேவன் ஜீவன் உள்ள தேவன். हम आराधना करने वाला परमेश्वर जीवित है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்க. अच्छे से ध्यान ஒரு दीजिए, பெரிய திரள் சேனை, एक बड़ी सेना ஏமன் அசீரியர்கள் अशूर படையெடுத்து வந்து கொண்டு நிற்கிற நேரம் अपनी सेना को ले आकर खड़ा किए गए। ஏமன் அசீரியா ராஜாவின் படை தளபதி अशूर के राजा का सेनापति எருசலேமை பார்த்து சபதமாய் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார், यरूशलेम को देखकर निंदा की बातें कह रहा உங்களை है, அழிச்சிருவோம், तुम्हें नाश कर देंगे, உங்களை அழிச்சிருவோம். तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ஆமென். ஆமென்। இந்த நேரத்துல தான் इसी समय எருசலேமின் ராஜாவாகிய ஏமன் எசேக்கியா ராஜா यरूशलेम देश का राजा एजेकिय्याह राजा நேரே ஆலயத்துக்குள்ளால போனான். सीधे परमेश्वर के भवन में गया, கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போனான். परमेश्वर के भवन में आया, கர்த்தருடைய ஆலயத்துல போய் परमेश्वर के भवन में आकर ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார். परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने लगा। தன் வஸ்திரத்தை கிழித்து अपने वस्त्र को फाड़कर ரெட்டுடுத்திக் கொண்டு टाट ओढ़कर ஆலயத்திற்கு போய் भवन में आकर தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார். परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना किया। பக்கத்துல கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, बगल वाले का हाथ पकड़िए। உங்களுக்கு எதிரே பிரச்சனைகள் சவால் விட்டு வரும்போது தேவனுடைய சமூகத்தில் உங்களை தாழ்த்தி ஆலயத்தில் வந்து ஜெபித்து பாருங்கள், விடுதலைகள் உண்டாகும். आपके खिलाफ परेशानियां जब आपको देखकर चुनौती देते हुए आती है, अपने आप को दीन कर परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थना करके देखिए, अद्भुत होगा। ஆமென். आमीन। பிரச்சனை நேரத்தில் परेशानी के समय கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போகிறவருடைய பிரச்சனை மாறும். परमेश्वर के भवन में जो जाते हैं उनकी परेशानी बदलेगी। விசுவாசம் இருக்கா? विश्वास है क्या? ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। பிரச்சனை நேரத்தில் परेशानियों के समय, கண்ணீரின் நேரத்தில் आंसुओं के समय ஏவன் ஆண்டவருடைய ஆலயத்துக்கு வருகிறவருடைய கண்ணீரை கர்த்தர் மாற்றுவார். परमेश्वर के भवन में जो आते हैं उनके आंसुओं को परमेश्वर पोंछेंगे। ஆமென். आमीन। ஆனா இன்னைக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய தவறு என்ன? लेकिन आज हम क्या गलती करते हैं? பிரச்சனை வந்தால் परेशानी आता है तो ஆலயத்துக்கு வருவதில்லை. कलीसिया भवन में नहीं आते। ஆமென். आमीन। இது சாத்தானுடைய பெரிய தந்திரங்க. ये शैतान की बड़ी चालाकी நன்றாய் है। கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். अच्छे से ध्यान दीजिए। பிரச்சனை வந்தால் परेशानी आती है तो நம்ம என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறோம்? हम क्या नहीं करते? ஆலயத்துக்கு வர மாட்டேங்கிறோம். परमेश्वर के भवन चर्च नहीं आते। இது சாத்தானுடைய பெரிய தந்திரம். ये शैतान की बड़ी चालाकी है। ஆமென். आमीन। பிரச்சனை நேரத்தில் परेशानियों के समय, பிரச்சனையோடு நீ ஆலயத்துக்கு வந்தால் परेशानियों के साथ तो भवन में आएगा तो பிரச்சனையை தந்த பிசாசு ஓடி போவான்னு பிசாசுக்கு தெரியும். परेशानी जो दिया वो शैतान भाग जाएगा करके शैतान को पता है। விளங்குதா? समझे? விளங்குதா? समझे क्या? மறுபடியும் சொல்றேன், दोबारा कहता हूँ, பிரச்சனை நேரத்தில் परेशानी के समय, பிரச்சனையோடு நீ ஆலயத்துக்கு வந்தா परेशानी के साथ तो इस कलीसिया में आएगा तो பிரச்சனையை தந்த परेशानी जिसने दिया பிசாசு ஓடி போயிருவான்னு शैतान भाग जाएगा करके யாருக்கு தெரியும்?
किसको पता है? யாருக்கு தெரியும்? बोलिए किसको पता है? சொல்லுங்க. பிரச்சனையை தந்த பிசாசுக்கு தெரியும். जिस परेशानी को दिया शैतान को पता है. சொல்லுங்க. बोलिए ஆமென். आमीन. இப்ப பிசாசு என்ன சொல்வான்? अब शैतान क्या कहेगा? தயவு செய்து பிரச்சனை நேரத்துல போயிராத சர்ச்சுக்கு. हे कृपया करके परेशानी के समय तू चर्च मत जा. எனக்கு கொஞ்ச நாள் கூட உன் கூட இருக்கணும் பாத்துக்க. मुझे और थोड़ा दिन तेरे साथ में रहना के. விளங்குச்சா இல்லையா? समझे कि नहीं? விளங்குச்சா இல்லையா? समझे कि नहीं? தயவு செய்து பிரச்சனை நேரத்துல போயிராத. ए प्लीज तू कृपया करके चर्च मत जा परेशानी के समय. நான் தான் பிரச்சனையை தர்றேன். मैं ही परेशानी दे रहा हूँ. சோ இந்த நேரத்துல நீ போனா तू इस समय जाएगा तो எனக்கு உன் கூட இருக்க முடியாது. मैं तेरे साथ नहीं रह सकता. தயவு செய்து இப்ப போகாத. इसलिए कृपया करके तू मत जा अभी. எப்படி அடுத்த வாரம் பாஸ்ட் வருவார் உன் வீட்டுக்கு தேடி. देख कैसे भी अगले हफ्ते पास से तेरे घर पे तुझे ढूंढ ஏதாவது आएंगे. ஒண்ணு சொல்லி சமாளிச்சிரு. तू कुछ तो बोल के संभाल ले. அடுத்த வாரம் இல்லனா ஒரு வாரம் விட்டு போ. अगला हफ्ता नहीं तो एक हफ्ता छोड़ के जा. ஹalleluya. हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. பிசாசுக்கு தெரியுங்க. शैतान को पता है இவன் இந்த நேரத்துல ஆலயத்துக்கு போனா ये इस समय परमेश्वर के भवन जाएगा तो இவன் பிரச்சனை முடிஞ்சிரோன்னு பிசாசுக்கு தெரியும். इसकी परेशानी खत्म हो जाएगी करके शैतान को पता है. அதனால தான் इसीलिए பிரச்சனையை மாற்றுகிற தேவ பிரசன்னத்தில் உன்னை வரவிடுவதில்லை. परेशानी को बदलने वाले परमेश्वर की उपस्थिति में तुझे आने नहीं देता. சாத்தானுக்கு நல்லா தெரியும். शैतान को अच्छे से पता है இந்த சூழ்நிலையில நீ ஆலயத்துக்கு வந்தா इस परिस्थिति में तू परमेश्वर के भवन आएगा तो கர்த்தருடைய வார்த்தை சரியா உனக்கு தான் வரும். परमेश्वर का वचन ठीक तेरे लिए ही आएगा. நீ இன்னைக்கு ஆலயத்திலிருந்து போகும்போது பலப்பட்டு விடுவாய். तू आज यहाँ चर्च से जाने के समय तो बलवंत होके जाएगा. அதனால இன்னைக்கு நீ போவாத. इसीलिए तो आज तू मत जा. அடுத்த வாரம் உனக்கான வார்த்தை வராது. अगले हफ्ते तेरे लिए वचन नहीं உன் आएगा. பிரச்சனைக்கான வார்த்தை அடுத்த வாரம் வராது. तेरे परेशानी के लिए वचन अगले हफ्ते नहीं आएगा. அடுத்த வாரம் வேற தான் வரும். अगले हफ्ते दूसरा ही आएगा. அதனால இந்த வாரம் போவாத. इसीलिए इस हफ्ते तो मत जा. பிரச்சனையோடு போனால் நீ கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு பலப்பட்டு விடுவாய். परेशानी के साथ तू जाएगा तो परमेश्वर के वचन को सुन के तू बलवंत हो जाएगा. பிரச்சனையோடு நீ ஆலயத்துக்கு போனால் परेशानी के साथ तू परमेश्वर के भवन जाएगा तो கர்த்தருடைய வார்த்தை உன்னை தேற்றி விடும். परमेश्वर का वचन तुझे दिलासा देगा. அதனால தயவு செய்து பிரச்சனை இருக்கும்போது போகாத. इसीलिए कृपया करके परेशानी के समय तू चर्च मत जा. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். பிரச்சனையோடு கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போனால் परेशानी के साथ तो परमेश्वर के भवन में आएगा तो கர்த்தருடைய வார்த்தை परमेश्वर का वचन உன் பிரச்சனைக்கு பரிகாரம் கொடுக்கும் என்பது பிசாசுக்கு தெரிந்திருக்கிறபடியால் பிசாசு பிரச்சனையோட இருக்கும்போது ஆலயத்துக்கு வர்றதுக்கு ஒன்ன அனுமதிக்க மாட்டான். तेरे परेशानियों के लिए जवाब तुझे मिलेगा करके ये बात शैतान को पता है. इसीलिए वो तुझे चर्च इस कलीसिया में आने से रोकेगा. உன்னை விடவும் என்னை விடவும் சாத்தானுக்கு ரொம்ப வசனம் தெரியும். தெரியுமா உங்களுக்கு? आपको पता है क्या आपसे और मेरे से भी शैतान को ज्यादा वचन पता है. ஏன்னா क्योंकि ஆமென். ஸ்தோத்திரம். நம்ம ஒரு சர்ச்சுக்கு தான் வரோம். हम तो एक ही चर्च आते हैं. அவன் உலகம் முழுசும் எல்லா சர்ச்சுக்கும் போயிட்டு வரான். वो तो दुनिया के सारे चर्च में जाके आता है. ஹalleluya. हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. எல்லா பிரசங்கத்தையும் கேக்குறான். वो सारे प्रचार संदेश को सुनता है. அதனால அவனுக்கு நிறைய வசனம் தெரியும் பாத்துடுங்க. इसीलिए उसको बहुत सारा वचन पता है. அவனுக்கு நல்லா தெரியும். उसको अच्छे से पता है. நீ தேவ பிரசன்னத்தில் வந்தால் तू परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा உனக்கு तो முன்னால இருக்கிற எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையானாலும் तेरे सामने कितना भी बड़ा परेशानी क्यों ना அது हो மெழுகு போல உருகும் என்பது சாத்தானுக்கு தெரியும். वो मोमबत्ती के समान पिघलेगा करके शैतान को पता है. அதனால தாங்க इसीलिए பிரச்சனை நேரத்துல உன்னை ஆலயத்துக்கு வரவிட மாட்டான். परेशानी के समय वो तुझे चर्च में आने नहीं देगा. ஆலயத்துல வந்து ஆராதிக்க ஆரம்பிச்சா इस कलीसिया में आके तू आराधना करेगा தேவ तो பிரசன்னத்துல परमेश्वर की उपस्थिति में உன் பிரச்சனை காணாம போகும் அவனுக்கு நல்லா தெரியும். तेरा परेशानी गायब हो जाएगा करके उसे अच्छे से पता है. அதனால தான் சாத்தான் சொல்லுவான், इसीलिए शैतान कहेगा பிரச்சனையா परेशानी है क्या, வீட்டுல இரு. घर पे बैठ. அதுவும் சாத்தான் என்னைக்கு தான் பிரச்சனை கொண்டு வருவான் தெரியுமா உங்களுக்கு? वो भी पता है क्या परेशानी कब लेके आता है शैतान? சனிக்கிழமை ராத்திரி शनिवार की रात அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை. नहीं तो रविवार की सुबह. நம்ம ரெடி ஆயிட்டு இருப்போம் பாத்தீங்களா? हम जब तैयार होते रहते ना ஏற்கனவே பிசாசு தயாரா உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. पहले से ही शैतान तैयार होके बैठा रहता है. ஆமென். आमीन. நீ சர்ச்சுக்கு போவான்ங்கற ये तू चर्च जाने के लिए खड़ा है क्या? நான் உனக்கு முன்னால ரெடியா இருக்கேன். मैं तो तेरे से पहले तैयार हूँ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. நல்ல கவனிச்சுங்க. अच्छे से ध्यान दो. ஏமன் ஸ்தோத்திரம். எந்த சூழ்நிலையிலும் ஆலயத்துக்கு வரும் பழக்கம் உனக்கு இருக்குமானால் किसी भी परिस्थिति में तुझे परमेश्वर के भवन में आने की आदत है तो ஏமன் சாத்தான் உன்னை விட்டு தூர போய் விடுவா. शैतान तुझे छोड़ के दूर चले जाएगा. ஆனா இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன செய்றோம்? लेकिन आज बहुत से लोग क्या करते हैं? சாத்தானுடைய வலையில் விழுந்து விடுகிறோம். शैतान की जाल में फंस जाते हैं. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. பிரச்சனையா? परेशानी है क्या? இன்னைக்கு போக வேண்டாம்.
आज नहीं जाएंगे। சாத்தானுடைய சத்தம் அது. शैतान की आवाज है वो, சாத்தானுடைய शैतान की சத்தம் அது. आवाज है वो। இன்னைக்கு போக வேண்டாம், आज नहीं जाएंगे, அடுத்த வாரம் போவோம். अगले हफ्ते நீ जाएंगे। சாத்தானுடைய வலையில் விழுந்து விட்டாய் என்பது அர்த்தம். तू शैतान की जाल में गिर गया करके मतलब है எந்த பிரச்சனையிலும் நீ ஆலயத்துக்கு தான் முதலிடம் கொடுக்கணும். किसी भी परेशानी में तुझे परमेश्वर के भवन को ही पहला स्थान देना அதை है। கவனித்துக் கொள்ளுங்க. अच्छे से ध्यान दीजिए। அசீரியரின் சேனைகள் திரளாய் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். अशूर की सेना बहुत आयत से खड़ी है। வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, वचन में कहा गया है ஏமன் 1,80,000 பேர் இருக்கிறார்கள். 1,80,000 है। எவ்வளவு சேனை? कितनी है सेना? 1,80,000 சேனைகள். 1,80,000 सेना। எல்லாத்தையும் எசேக்கியா ராஜா பார்க்கறான். इन सबको एजेकिया राजा देख रहा है। ஆனா இந்த பிரச்சனை நடுவுல लेकिन इस परेशानी के बीच में பரிகாரம் தேடி போகவில்லை. उसके लिए मदद ढूंढ कर नहीं गया। பிரச்சனையை பார்த்து கலங்கி போகவும் இல்லை. परेशानी को देख के घबराया भी नहीं। கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்குள்ள ஓடி போய் உட்கார்ந்து தாம் பிரச்சனையை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். परमेश्वर के भवन में भागकर जाकर बैठकर परेशानी को बताने लगा। ஆமென். அவனுடைய கண்ணீரை தான் ஆண்டவர் துடைச்சாருங்க. उसी के आंसू को परमेश्वर पोंछे। அவன் பிரச்சனையை தான் கர்த்தர் மாற்றினார். उसकी परेशानी को ही परमेश्वर बदले। வேதத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தா वचन को पढ़कर देखोगे तो பிரச்சனைகள் நடுவில் ஆலயத்துக்கு போனவர்களுக்கு தேவன் அற்புதம் செய்திருக்கிறார். परेशानियों के बीच में जो परमेश्वर के भवन में गए उनके लिए परमेश्वर अद्भुत किए गए। அன்னால பாருங்க, अन्ना को देखिए, நிறைய பிரச்சனை, बहुत सी परेशानी, குழந்தை இல்ல, बच्चा नहीं, அவமானம், நிந்தை. अपमान, निंदा। எங்க போனா? कहां पर गई? ஆலயத்துக்கு போனா. परमेश्वर के भवन में गई। போயிட்டு வரும்போது நிந்தை அவமானம் மாற்றப்பட்டவளாய் வந்தா. जब जाकर आई तभी निंदा और अपमान बदल गया, ऐसे होकर आई। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया। அப்போஸ்தலர் 3 அதிகாரத்துல प्रेरितों के 3 अध्याय में ஏமன் முதல் வசனத்துல இருந்து நீங்க வாசித்து பார்த்தா पहले वचन से आप पढ़कर देखोगे तो பேதுருவும் யோவானும் ஆலயத்துக்கு போறாங்க. पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के भवन जाते गए। இந்த ஆலய வாசலில் சப்பானி ஒருவன் இருந்து கொண்டிருக்கிறான். आप देखो परमेश्वर के भवन के द्वार में एक जन्म से लंगड़ा है। அவன் போனது ஒரு காரியத்துக்கு, देखो वो गया एक काम के लिए, பிச்சை எடுப்பதற்கு. भीख मांगने के लिए। ஆனால் लेकिन அவன் ஆலயத்தின் வாசலில் இருக்கிறதை கர்த்தர் கண்டார். लेकिन वो परमेश्वर के भवन के द्वार पे खड़ा से परमेश्वर देखे। ஆமென். ஆமென். பேதுருவும் யோவானும் போன உடனே पतरस और यूहन्ना जाते ही ஏதாவது கொடுப்பாங்க அப்படின்னு இவன் இப்படி பார்க்கறான். वो कुछ तो देंगे करके उनकी मुंह की तरफ देख रहा है। பேதுருவும் யோவானும் ஏற்கனவே போண்டி. पतरस और यूहन्ना तो पहले से खाली है। இயேசுநாதர் சொல்லிட்டாரு, यीशु मसीह कह दिए, ஏய் எங்க போனாலும் சரி ये तुम कहां पर भी जाओ ஒண்ணும் எடுத்துட்டு போவாதீங்க, कुछ भी लेकर मत जाओ, வெறுங்கையா போங்க, खाली आ जाओ, உங்களை நான் போஷிப்பேன். मैं तुम्हें खिलाऊंगा। அல்லேலூயா சொல்லுங்க. हालेलुया बोलिए, சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க. जोर से हालेलुया बोलिए। ஆமென். आमीन। நம்ம வெறுங்கையா இருந்தாலும் போஷிக்கிறவர் கர்த்தர் தான். हम खाली आते तो भी खिलाने वाला परमेश्वर है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. சிலருக்கெல்லாம் பெரிய ஏக்கமே ஒண்ணும் இல்லையே. कुछ लोग की बड़ी जो आस है, अरे कुछ भी नहीं है मेरे पास। ஒண்ணும் இல்லாம இருந்தாலும் இதுவரைக்கும் நடத்துறாருல. देखो कुछ भी नहीं है फिर भी परमेश्वर अभी तक चला रहे हैं। இயேசுநாதர் சீஷர்களுக்கு அதான் சொன்னார், ஒண்ணும் கொண்டு போகாத. यीशु मसीह चेलों से वही कहे, कुछ भी मत लेकर जाओ। ஆமென். ஆமென். ஜப்பானி பார்க்கறான், ஏதாவது வெள்ளி பொன்னெல்லாம் தருவாங்க. लंगड़ा देख रहे, कुछ तो सोना चांदी मुझे देंगे। இவங்க பார்த்தா மத்தவங்களோட டீசென்ட்டா இருக்காங்க. இயேசுநாதர் கூட இருந்தாங்கல. इन्हें देखिए दूसरों से अच्छे डीसेंट लग रहे, क्योंकि ये तो यीशु मसीह के साथ थे ना। ஜென்டில்மேன் மாதிரி தெரியுது. एकदम जेंटलमैन जैसे लग रहे हैं। இவங்க பிரசங்கம் எல்லாம் பயங்கர சூப்பரா இருக்கு. और इनका प्रचार सब बहुत ही भयंकर सुपर है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया। அப்ப இவங்கிட்ட நிறைய பைசா இருக்கும் போல இருக்கு. इनके पास बहुत सारा पैसा होगा लगता है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ஆமா. இவங்க சொன்னாங்க, इन्होंने कहा, நீ எதிர்பார்க்கிற மாதிரி நாங்க இல்ல பாத்துக்க. तू जैसा सोच रहा है ऐसे हम लोग नहीं है। எங்கிட்ட வெள்ளியும் இல்ல பொன்னும் இல்ல, हमारे पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं ஆனா है, ஒண்ணு இருக்கு. लेकिन एक है, ஒண்ணு இருக்கு. एक है, வெள்ளியை விடவா, सोने से भी, பொன்னை விடவா चांदी से भी மேலானது ஒண்ணு இருக்கு. बढ़कर एक है। இயேசுவின் நாமம் இருக்கு. यीशु का नाम है, இயேசுவின் நாமம் இருக்கு. यीशु का नाम है। உலகத்துல எல்லாவற்றை விட மேலானது இயேசுவின் நாமம் இருக்கு. इस दुनिया में सबसे बढ़कर यीशु का नाम है। உனக்கு நிறைய பேர் வெள்ளி தந்தான், वो उस दिन बहुत से लोग चांदी दिए, உன் முடம் மாறல. तू लंगड़ापन नहीं से हटा। இவன் பொன் தந்தான், सोना दिए, நீ சப்பானியா தான் இருந்துட்டு இருக்க. तुम लंगड़े का लंगड़ा ही है। ஆனா இன்னைக்கு பகல் நேரத்துல लेकिन आज दोपहर के நான் समय இயேசுவின் நாமத்தை தருகிறேன். यीशु के नाम को देता हूं। இயேசுவின் நாமத்தை நான் உனக்கு தர்றேன். मैं यीशु के नाम को देता हूं। எழும்பி நட அப்படினாரு. वे उठ के चल करके गए। ஆலயத்தின் வாசலில் இருந்தவன் எழும்பி நடக்க ஆரம்பித்தான். परमेश्वर के भवन के द्वार पे जो खड़ा था उठ के चलने लगा। பைபிள் சொல்றது குதித்து எழுந்து ஓடி நடந்தான். बाइबल कहता है वो चलकर कूदकर भागने लगा। கையை தட்டி அப்படி நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. अच्छे से ताली बजाकर उनके नाम की महिमा कीजिए। ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பக்கத்துல கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, बगल वाले का हाथ पकड़ இயேசுவின் लीजिए। நாமத்துக்கு ஈடு இணையாக இந்த உலகத்துல வேற எதுவுமே கிடையாது. यीशु के नाम की बराबरी में
इस दुनिया इस संसार में कुछ भी नहीं है। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசுநாதர் உங்கள்ட்ட வந்து यीशु मसीह आपके पास आकर சொப்பனத்துல வந்து स्वप्न में आकर உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டா, तुझे क्या चाहिए करके पूछेंगे तो பொன்னு வெள்ளி வேணும்னு கேட்காத. अरे सोना चांदी चाहिए करके मत पूछ। ஆமென். आमीन। பைபிள் சொல்லுது பொன்னு வெள்ளி எல்லாம் ஒரு நாள் துரு பிடிச்சு போகுமா. बाइबल कहता है सोने चांदी में जंग लग जाएगी एक दिन। பைபிள் சொல்லுது बाइबल कहता है இன்னைக்கு துரு பிடிக்காத அளவுக்கு காத்து ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார். हाँ जंग ना लगे करके हवा परमेश्वर दिए ஒரு हैं। நாள் காத்து மாறும். एक दिन हवा बदलेगी। இவன் பொன் வெள்ளி எல்லாம் துரு பிடிக்கும். सोना चांदी में जंग पकड़ेगा। பைபிள் சொல்லுது சீ என்று எறிந்து போடுவார்களா. बाइबल कहता है चाहिए करके उठा के फेंकेंगे। அப்ப நாங்க எல்லாம் மிதிச்சிருப்போம். तब उसके ऊपर हम पैर रखकर जाएंगे। நீங்க கழுத்துல காதுல போட்டுக்கிறத आपने जो कान में और गले में लगाए। praise the lord. Praise the Lord। நீங்க நினைக்கிறீங்க எனக்கு பொண்ணு இருக்கு வெள்ளி குப்பை. आप सोच रहे हो मेरे पास सोना है चांदी वो सब कचरा है। இயேசுவின் நாமத்துக்கு முன்னால இதெல்லாம் குப்பை. मेरे यीशु के नाम के आगे कचरा है। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசுநாதர் வந்து கேக்குறாரு என்ன வேணும். यीशु मसीह आके पूछ रहे तुझे क्या चाहिए। சிலர் கேட்பான் வீடு இல்ல ஆண்டவரே. कुछ लोग कहेंगे अरे घर नहीं है प्रभु। ஆண்டவர் கேட்பார் பின்ன எங்க இருக்க தெருவுலயா இருக்க. परमेश्वर पूछेंगे तो कहाँ रहता है सड़क पे रहता है क्या। தெருவுல இருக்க யாரா இருக்கீங்களா. सड़क में फुटपाथ पे रहने वाला कोई है क्या। இல்ல. नहीं। praise the lord. Praise the Lord। ஹalleluya. हालेलुया। சோ சிலர் கேட்பாங்க ஆண்டவரே என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் வருது 100 பவுன் போடுறேன் ஆண்டவரே. कुछ लोग कहेंगे परमेश्वर मेरी बेटी की शादी आ रही है उसके लिए 100 तोला सोना देना है। இதெல்லாம் விடு. ये सब छोड़ ஒண்ணே ஒண்ணு கேளு. एक ही चीज இயேசு मांग। நீங்க என் கூட இருந்தா போதும் ஆண்டவரே. यीशु आप मेरे साथ रहेंगे வாழ்நாள்ல இயேசு என் கூட இருந்தா போதும் ஆண்டவரே. मेरे जिंदगी भर यीशु मेरे साथ रहेंगे तो काफी है। என் கூட இயேசு இருந்தா போதும் ஆண்டவரே. मेरे साथ यीशु रहेंगे तो काफी है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஆலய வாசல்ல ஒருத்தன் இருக்கான். अरे परमेश्वर के भवन के द्वार पे क्या அவன் போன விதம் வித்தியாசமா இருக்கலாம். वो गया वो तरीका लगता ஆனா இருந்த இடம் लेकिन बैठा हुआ जगह ஆலயத்தின் வாசல். परमेश्वर के भवन का எனக்கு द्वार। சொல்கிறேன் आपसे कह रहा हूँ ஆலயத்தின் வாசலுக்குள்ளால வர்றவங்களுடைய வாழ்க்கையை கர்த்தர் மாற்றுறார். परमेश्वर के भवन के द्वार से जो आते हैं उनके जीवन को बदलते हैं परमेश्वर। ஆமென். आमीन। ஆமென். அப்போஸ்தலர் ஆமென். 2 ராஜாக்கள் 8வது அதிகாரம் पहले राजाओं का 8वां अध्याय 10-11 வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 10 और 11वें वचन में कहा गया है கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் என்ன இருக்கிறது. परमेश्वर के भवन में क्या है। First King chapter 8 verse 10 and 11 पहले राजाओं का 8वें अध्याय का 10 और 11वां वचन அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वहां पे कहा गया है அப்பொழுது ஆசாரியர்கள் तब याजक பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து புறப்படுகையில் पवित्र स्थान से निकलते ही மேகமானது கர்த்தருடைய ஆலயத்தை நிரப்பிட்டு तब यहोवा के भवन में बादल भर आया। பக்கத்துல கையை பிடிச்சு கர்த்தருடைய ஆலயத்துல மேக ஸ்தம்பம் இருக்கிறது. परमेश्वर के भवन में बादल का खंबा है। அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது अगला वचन कहता है ஏமன் கர்த்தருடைய மகிமை கர்த்தருடைய ஆலயத்தை நிரப்பிட்டு परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के भवन को भर दी। அப்ப கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் என்ன இருக்கிறது. तो परमेश्वर के भवन में क्या है। கையை பிடிச்சு மூஞ்ச பார்த்து சொல்லுங்க கர்த்தருடைய மகிமை இருக்கிறது. हाथ पकड़कर उनका अच्छा चेहरा देखकर बोलिए परमेश्वर की महिमा है। praise the lord. Praise the Lord। hallelujah. हालेलुया। கர்த்தருடைய ஆலயம் நம்ம வீடு மாதிரி இல்லங்க. देखो परमेश्वर का भवन हमारे घर के समान नहीं है। நம்ம ஆபீஸ் மாதிரி இல்ல. हमारा ऑफिस की तरह नहीं है। ஆமா நம்ம வெளியிடத்துல உட்கார்றது மாதிரி இல்லங்க. देखो हम बाहर जैसे बैठे वैसा जगह नहीं है। ஆமென். आमीन। ஒருவேளை உங்களுக்கு இப்ப குளு குளுன்னு இருக்கணும்னு ஊட்டிக்கு போனீங்களா. हो सकता है आप कभी एकदम ठंडा ठंडा रहने करके उठी जाओगे तो கொஞ்சம் நல்ல பூ எல்லாம் பார்க்கலாம், கொஞ்சம் வேடிக்கை பார்க்கலாம், हाँ थोड़ा अच्छे अच्छे फूल को देख सकते हो, थोड़ा तमाशा देख सकते हो, கொஞ்சம் கூலா இருந்துக்கலாம். थोड़ा ठंड में रह सकते हो। ஆனா கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு வந்து பாரு. लेकिन परमेश्वर के भवन में आके देख இங்க என்ன இருக்கா. यहाँ पर क्या है। கர்த்தருடைய परमेश्वर की மேகம் இருக்கிறது. बादल है। மேக ஸ்தம்பம் இருக்கிறது. बादल का खंबा है। மேக ஸ்தம்பம் இருக்கிறது. बादल का स्तंभ है। பகலிலே दोपहर में அக்கினி ஸ்தம்பமாய். अग्नि स्तंभ। ஆமென். ஸ்தோத்திர. பகலிலே மேக ஸ்தம்பமாய். दोपहर में बादल का இரவிலே स्तंभ அக்கினி ஸ்தம்பமாய். और रात को अग्नि स्तंभ। இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பாதுகாத்து நடத்தின மேகம். इस्राएली लोगों की सुरक्षा करके चलाने वाला बादल। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் வரும்போது परमेश्वर के भवन में आते समय அந்த மேக ஸ்தம்பத்தினால் குளிர்ச்சி ஆகிறாய். उस महिमा के बादल के स्तंभ से हम ठंड होते गए।
लगेंगे। அந்த மேகஸ்தம்பம் உன்னை வழிநடத்த ஆரம்பிக்கிறது. वो बादल का स्तंभ तुझे अगुवाई करता है। கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் வரும்போது परमेश्वर के भवन में आते समय மேகஸ்தம்பம் உன்னை மூடுகிறது. बादल का स्तंभ तुझे ढक लेता है। அப்போ ஆலயத்தில் வரும்போது इस कलीसिया में आते समय உலகத்தின் காரியம் உன்னை விட்டு தூர போகிறது. दुनिया का कार्य तुझसे दूर जाता है। இங்க வரும்போது அவருடைய பிரசன்னத்தினால் நிரம்புகிறார். यहाँ पर आते उनकी उपस्थिति से भरपूर होता है। அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு और कहा गया है கர்த்தருடைய மகிமை இருக்கிறது. परमेश्वर की महिमा वहां पर है। ஆமென். ஆமென். ஆலயம்ன்றது வெறுமையான இடம் இல்ல. अरे कलीसिया जो है वो खाली जगह नहीं है। தேவ பிள்ளைகள் கூடி வரும் இடத்தில் தேவனுடைய மகிமை இருக்கிறது. परमेश्वर के बच्चे आप लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हो, यहाँ पे परमेश्वर की महिमा है। ஆலயத்தில் வந்து போகும்போது कलीसिया में आकर जाते समय தேவ மகிமையினால் நாம் நிரப்பப்படுகிறோம். परमेश्वर की महिमा से हम भरते हैं। தேவ மகிமை परमेश्वर की महिमा நம்முடைய வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக்கும். हमारे जीवन को हर्षित करती நம்முடைய है, வாழ்க்கையை புதிதாக்கும். हमारे जीवन को नया करती है। தேவ மகிமைக்குள்ளால परमेश्वर की महिमा के अंदर நம்ம பிரச்சனை வரும்போது हमारे लिए परेशानी आते समय தேவன் நம்முடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தேவ மகிமை ஒண்ணுமில்லாம ஆக்கிறார். हमारे परेशानियों को सब परमेश्वर की महिमा कुछ नहीं ऐसा कर देगी। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया। ஆமென். அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க, वहां पर कहा गया देखिए கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் மேக ஸ்தம்பம் இருக்கிறது. परमेश्वर के भवन में बादल का स्तंभ है। கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் கர்த்தருடைய மகிமை இருக்கிறது. परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की महिमा है। 2 சாமுவேல் 22:7 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. दूसरे सामुएल के 22 अध्याय के 7वें वचन में कहा गया है கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் परमेश्वर के भवन में நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்கும் தேவன் இருக்கிறார். हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க, देखो वहां पर कहा गया है எனக்கு உண்டான நெருக்கத்தில் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டு என் தேவனை நோக்கி அபயமிட்டே. अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने यहोवा के अपने परमेश्वर को देखकर चिल्लाया। அடுத்த வார்த்தை சொல்லுது, अगला बात कहता है தமது ஆலயத்திலிருந்து என் சத்தத்தை கேட்டார். उसने मेरी बात अपने मंदिर भवन से सुन लिया। என் கூப்பிடுதல் அவர் செவிகளில் ஏறிட்டு. मेरी दुआई उसके कानों तक पहुंची। பக்கத்துல கையை பிடிச்சவங்க மூஞ்ச பார்த்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். बगल वाले का हाथ पकड़ कर चेहरा देखकर बोलिए கர்த்தருடைய ஆலயத்துல நமக்கு செவி கொடுக்கும் தேவன் அங்கே இருக்கிறார். परमेश्वर के भवन में हमें जवाब देने वाला परमेश्वर वहां पर है। யார் இருக்காங்க? यहाँ पर कौन நம்ம है? சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் தேவன். हमारी आवाज के लिए जवाब देने वाला சொல்லுங்க, परमेश्वर। சத்தமா சொல்லுங்க, என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் தேவன் ஆலயத்தில் வாசமா இருக்கிறார். मेरी आवाज के लिए जवाब देने वाला परमेश्वर भवन में है। அப்ப பிரச்சனையோட ஆலயத்துக்கு வர்றோம், तो परेशानी के साथ परमेश्वर के भवन में आते हैं, ஆண்டவர்ட்ட முறையிடுகிறோம். परमेश्वर से कराते हैं। தாவீது சொல்றாரு பாருங்க, दाऊद कहता है देखिए எனக்குண்டான நெருக்கத்தில் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டு என் தேவனை நோக்கி அபயமிட்டேன். मेरे संकट में मैंने परमेश्वर को पुकारा और मैं परमेश्वर की ओर चिल्लाया ஆலயத்திலிருந்து என் சத்தத்தை கேட்டார். और वो उसके भवन से मेरी आवाज को सुने என் கூப்பிடுதலின் சத்தம் அவர் செவிகளில் ஏறிட்டு. और मेरे पुकारने की आवाज उनके कानों तक पहुंची। ஆமென். आमीन அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया। பிரச்சனை வரும்போது எங்க வரணும்? अब परेशानी आते ही कहां पर आना है? சத்தமா சொல்லுங்க பாப்போம். जोर से बोलिए எங்க வரணும்? कहां पर आना है? சாராய கடையா? शराब की दुकान? சொல்ற பார்த்து அப்படித்தான் இருக்கு. हाँ कहते हुए ऐसे लग रहा है। இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடா? या दोस्त का घर இல்ல வீட்ல முடங்கி या घर के अंदर कोने में जाकर அப்படியே பில்லோவை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு हाँ अपने पिल्लों को घस के पकड़ நல்ல कर போத்திக்கிட்டு और चादर को ओढ़कर அப்படியே அழுதுகிட்டு இருக்கணுமா? ऐसे ही रोते बैठना है क्या? முடிவு வராது. अंत नहीं आएगा। ஆலயத்துக்கு வா. कलीसिया में आ। ஆலயத்தில் உன் சத்தத்தை கேட்கிற தேவன் வாசமா இருக்கிறார். कलीसिया में तेरी आवाज को सुनने वाला परमेश्वर वास करता है। அல்லேலூயா हालेलुया। 2 நாளாகமம் 6வது அதிகாரம் 40வது வசனம் சொல்கிறது, दूसरे इतिहास का 6वें अध्याय का 40वां वचन कहता है ஆலயத்தில் செய்யப்படக்கூடிய விண்ணப்பத்துக்கு தேவனுடைய கண்கள் திறந்தவைகளாய் இருக்கிறது. भगवान परमेश्वर के भवन से जो विनती करते हैं उसे सुनने के लिए परमेश्वर के कान खुले गए அவருடைய செவிகள் கவனிக்கிறவைகளாய் இருக்கிறது. और उनके कान उससे सुनने के लिए ध्यान से गए। 2 நாளாகமத்தின் புத்தகம் 6வது அதிகாரம் 40வது வசனம். दूसरे इतिहास का 6वें अध्याय का 40वां वचन। அப்ப ஆலயம் என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு விசேஷமான இடம். तो परमेश्वर का भवन जो एक विशेष जगह है। ஆமென். आमीन। நாம் செய்யும் விண்ணப்பத்திற்கு கர்த்தருடைய கண்கள் ஆலயத்தில் திறந்தவைகளாக இருக்கிறது. हम जो प्रार्थना करते हैं उसको प्रार्थना के लिए परमेश्वर की आंख के भवन में खुली है। ஆலயத்தில் செய்யப்படும் ஜெபங்களை கர்த்தர் கவனிக்கிறார். परमेश्वर के भवन में जो प्रार्थना की जाती है उसे ध्यान से वो सुनते हैं। பக்கத்துல கையை பிடிச்சவங்க, ஆலயத்துல வந்து ஜெபிக்கிற ஜெபத்துக்கு கர்த்தர் கவனிக்கிறார் கவனிக்கிறார். कलीसिया में आकर जो प्रार्थना तुम करते हो उसे परमेश्वर ध्यान से सुनते हैं। அப்ப
அப்ப ஆலயம் என்பது ஒரு விசேஷமான இடம். तो ये कलीसिया परमेश्वर का भवन विशेष जगह है. ஆலயத்துக்கு நாம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோமோ கர்த்தர் நமக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார். परमेश्वर के भवन को जितना मुख्यता देते हैं उतना ही मुख्यता परमेश्वर हमें देते हैं. சங்கீதம் 11:4 சொல்கிறது, भजन संगीता का 11वें अध्याय का 4था वचन कहता है, கர்த்தர் தம்முடைய பரிசுத்த ஆலயத்தில் இருக்கிறார். परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है. அல்லேலூயா. हालेलुया. அவருடைய சிங்காசனம் பரலோகத்தில் இருக்கிறது. उनका सिंहासन स्वर्ग में है. ஆனால் लेकिन அவர் எங்கே இருக்கிறாரா? वो कहां पर है? பரிசுத்த ஆலயத்தில் இருக்கிறார். पवित्र भवन में है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 அதனால தான் ஆலயத்துக்கு வந்த பிறகு பிள்ளைகளை கூட ஆடு மாடு மாதிரி போகிறதுக்கு வர்றதுக்கு விடாம இருக்கிறது. புரிஞ்சுச்சா இப்ப? इसीलिए कलीसिया में आने के बाद भी बच्चे लोग को गाय भेड़ बकरी के समान आने जाने नहीं देते. अभी समझ लिए क्या? இந்த ஆலயத்துல ஆண்டவர் இல்லையா, அவங்க விட்டுருவாங்க, அவுத்து விட்டுருவாங்க, போ வா. जिस कलीसिया जिस भवन में परमेश्वर ने वहां पर उसे खुला छोड़ देंगे. जा तू आ. எனக்கு தெரியும் இங்க கர்த்தர் இருக்கிறார். मुझे पता है यहाँ पे परमेश्वर है. Praise the Lord. Praise the Lord. அதனால அவருக்கு தான் முக்கியத்துவம். इसीलिए उन्हीं को मुख्यता. அவர் இருக்கும்போது நம்ம அங்க இங்க எழும்பி ஓடக்கூடாதுல்ல. वो यहाँ पर है तो उनके सामने हमें यहाँ वहां नाचना नहीं चाहिए ना. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. சங்கீதம் 18:6 சொல்கிறது, भजन संगीता का 18वें संगीता का 6वां वचन எனக்குண்டான कहता है, நெருக்கத்தில் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன், मेरे संकट में मैंने यहोवा को पुकारा. என் தேவனை நோக்கி அபயமிட்டேன். मेरे परमेश्वर को देखकर நமது चिल्लाया. ஆலயத்திலிருந்து எனக்கு சத்தத்தை கூப்பிடுதலை கேட்டார். उसने अपने मंदिर भवन से मेरी आवाज को सुने. இங்கேயும் தாவீது தான் சொல்றாரு. यहाँ पर भी दाऊद ही कहते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. தன் அனுபவத்திலிருந்து தாவீது சொல்கிறார், अपने अनुभव से दाऊद कहता என் है, வாழ்க்கையில் நெருக்கங்கள் வரும்போது, मेरे जीवन में संकट आते போராட்டங்கள் समय, வரும்போதெல்லாம் लड़ाई आते समय ஆலயத்துக்கு நேராக ஓடி போவே परमेश्वर की भवन की ओर दौड़कर जाता கர்த்தரின் हूँ. சத்தத்தை கேட்டிருக்கிறார். परमेश्वर मेरी आवाज सुनेंगे. பக்கத்துல கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, உங்களுக்கு பிரச்சனை வருதா? சத்தமா கேளுங்க, உங்களுக்கு பிரச்சனை வருதா? ஓடி ஆலயத்துல வந்து முட்டி போட்டுருங்க. இங்க இருந்து போகும்போது பிரச்சனை மாறி போவீங்க. आपको परेशानी आती है क्या? आती है तो दौड़कर परमेश्वर के भवन में आइए. यहाँ पर आके घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए और जाते समय बिना परेशानी के जाइए. சிலர்லாம் யோசிக்கிறாங்க, இவ்வளவு தூரம் வரணுமா? कुछ लोग सोचते इतना दूर आना है क्या? கல்யாண வீடுனா शादी का घर है तो தானா முள்ளுண்டுனாலும் थाना हो या मुलुंड हो டீக்கே ठीक है, பிரியாணி மில்தி ஓ बिरयानी கிடைக்கும். பரவாயில்ல, ரஷ்ஷா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. अरे कोई बात नहीं, भीड़ है तो भी कोई बात नहीं. பஸ்ல இடம் இல்லைன்னா ட்ரெயின்லயாவது நாங்க வந்துருவோம்ல. अरे बस में जगह नहीं तो हम ट्रेन में तो आ ही सकते हैं ना. ஆமே. आमीन. ஆனா இங்க இருந்து இங்க வர்றதுக்கு यहाँ से यहाँ आने के लिए இவ்வளவு खर्चा பண்ணுமா? इतना खर्चा करना है क्या? பண்ணாத, பாக்கெட்ல வச்சுக்க. मत कर, जेब में रख ले. ஒரு இடது பக்கத்துல பைசா வச்சுக்க, வலது பக்கத்துல உன் பிரச்சனையை வச்சுக்க. हाँ, दाहिने जेब में पैसे को रख ले और बाएं जेब में तेरे परेशानी को रख ले. ஏய், பிரச்சனை வரும்போது நேரா ஆலயத்துக்கு வா. परेशानी आते समय सीधे भवन में आ. பிரச்சனையை விரிச்சிரு ஆண்டவர்ட்ட ஆலயத்துல வந்து. तेरे परेशानी को परमेश्वर के सामने फैला दे. எசேக்கியா ராஜாவை பாருங்க, நான் உங்களுக்கு அடுத்து சொல்றேன். हिजकिय्याह राजा को देखिए, मैं अगली बात कहता हूँ. பிரச்சனையை கொண்டு வந்து விரிச்சிட்டான் ஆலயத்துல. अपने परेशानियों को ले आकर परमेश्वर के सामने बिछा दिया. Praise the Lord. Praise the Lord. ஆமென். ஆமென். நெருக்கங்கள் வரும்போது संकट आते समय எசேக்கியா ராஜா தேவனுடைய ஆலயத்தை தேடி ஓடினார். हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के भवन को ढूंढ कर आया. ஆமென். ஆமென். அவனுடைய சிறிய ஜெபத்தை கேட்டார். उसकी छोटी प्रार्थना அவன் सुनकर கண்ணீரை தொடச்சா. उसके आंसू को पोंछे. ஆயுசு நாட்கள்ல 15 வருஷத்தை கூட்டினார். उसके आयु के दिन को 15 साल बढ़ा कर அவன் दिए. பிரச்சனையும் ஆண்டவர் மாத்திட்டாரு. उसके परेशानी को भी परमेश्वर बदल दिए. உன்னை ராஜாக்கள் 19 அதிகாரம் पहले राजाओं का 19वां अध्याय 14 முதல் 19 வசனங்களை வாசிக்கும்போது 14 से लेकर 19 वचन पढ़ते समय அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு, वहां पर कहा गया है, எசேக்கியா ராஜா ஸ்தானாதிபதியின் கையில் இருந்து நிருபத்தை வாங்கி வாசித்த பின்பு हिजकिय्याह राजा उस सेनापति से उस चिट्ठी को लेकर पढ़ते ही கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போய் परमेश्वर के भवन में जाकर அதை கர்த்தருக்கு முன்பதாக விரித்து उसे परमेश्वर के सामने फैला दिया. அல்லேலூயா हालेलुया. அல்லேலூயா हालेलुया. அல்லேலூயா हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. 14வது வசனம் சொல்கிறது, 14वां वचन कहता है, 2 ராஜாக்கள் 19 அதிகாரம் दूसरे राजाओं का 19वां अध्याय 14வது வசனம் சொல்கிறது, 14वां वचन कहता है, அவன் பிரச்சனை என்ன பண்ணா, उसने परेशानी के साथ क्या किया? ஆண்டவருடைய ஆலயத்துல வந்து விரிச்சு வச்சான். परमेश्वर के भवन में आकर उसे फैला दिया. பக்கத்துல கையை பிடி சொல்லுங்க, बगल वाले का हाथ पकड़कर உங்க बोलिए, பிரச்சனை எல்லாம் ஆண்டவருடைய ஆலயத்துல வந்து பிரிச்சு வச்சிடணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? கொட்டி விட்டுறணும். சொல்லுங்க, கொட்டி தீர்த்தணும். आपकी परेशानी सबको परमेश्वर के भवन में आकर उसे फैला देना है. उसका क्या मतलब?
पूरा उंडेल देना है। ஆமென். आमीन। நம்ம என்ன செய்வோம்? हम क्या करते हैं? பிரச்சனை வந்த உடனே परेशानी आते ही நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட हमारे दोस्तों के पास எல்லாத்தையும் கொட்டுவோம். सब कुछ जाके उंडेलेंगे। அவன் கொஞ்ச நேரத்துல वो थोड़े समय में பெரிய பாமா வெடிக்க வச்சு பத்த வச்சு விட்டுருவான். बड़ा बम जैसा फटने के लिए आग लगा நம்ம देगा। வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னால हम घर पहुंचने से पहले அடுத்தது வாட்ஸ்அப்ல வரும். अगला व्हाट्सएप में आएगा। ஆமா பட்டாசு வெடி வெடிச்சது மாதிரி வரும். पटाखड़ी फूटने के जैसे आएगा। எங்கேயும் விரிக்காத உன் பிரச்சனைய. कहीं पर भी जाके तेरी परेशानी को मत फैला। எங்கேயும் விரிக்காத. कहीं पर भी मत फैला। பிரைஸ் தி லார்ட். प्रेज द लॉर्ड। ஹalleluya. हालेलुया। ஊர்ல சொல்லுவாங்க ஹேமன் ஸ்தோத்திரம், இந்த சேலைய முள்ளுக்குள்ள விரிச்சா எடுக்கிறது பிறகு கிளியாம வராது, கிழிஞ்சு தான் வரும். गांव में ऐसी बात कहते हैं, अगर अपनी आपकी साड़ी को कांटों के बीच में फैलाओगे तो उसे निकालते समय बिना फटे वो नहीं आएगा। அது எங்க போடணுமோ பக்குவமா போடணும் பாத்துடுங்க. देखो जहां पर डालना है एकदम ध्यान से डालना है। அது மாதிரி தான் उसी तरह எல்லா இடத்துலயும் உன் பிரச்சனையை விரிச்சு சொல்லிட கூடாது. हर जगह पे जाके आपकी परेशानी को खोल के मत बताओ। சிலர்க்கெல்லாம் லொட லொட வாய்னுவாங்க சென்னை பாஷையில, லொட லொட வாய். हाँ कुछ का तो लोडो लोडो करके चेन्नई भाषा में बोलते हैं, ऐसा मुंह चलता है। எல்லாத்தையும் கொட்டுறவங்க மனுஷனுக்கு தூக்கம் வருது சிலருக்கு. देखो ये सब कुछ मुंह से बाहर उंडेलने के बाद ही नींद आता है कुछ लोग को। ஆமா ஆண்டவர்ட்ட கொட்டு. हाँ परमेश्वर के सामने उंडेलिए। ஆலயத்துல வந்து எசேக்கியா விரிச்சு வச்ச மாதிரி விரிச்சிர, எனக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு ஆண்டவரே. परमेश्वर के भवन में जैसे एजेकिया ने बिछा कर रख दिया, वैसे तू भी फैला के रख दे परमेश्वर, ऐसी ऐसी समस्या परेशानी मेरे जीवन में है। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தரை நோக்கி ஜெபம் பண்றாரு. परमेश्वर को देख के प्रार्थना कर रहा है। கேருபீன்கள் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிற இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தாவே, केरुबों पर विराजमान करने वाले इस्राएल के परमेश्वर, நீர் ஒருவரே பூமியின் ராஜ்யங்களுக்கெல்லாம் தேவனாய் இருக்கிறீர். तू एक ही राज्य कर एक ही है जो सारे राज्य पे राज करता है। வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கினீர். तूने ही आकाश और पृथ्वी को बनाया है। கர்த்தாவே, हे प्रभु உமது செவியை சாய்த்து கேளும். कान लगाकर सुनिए, நீர் உமது கண்களை திறந்து பாரும். आपके आंखों को खोलकर देखिए। சனகரிப் ஜீவனுள்ள தேவனை நிந்திக்கும்படி சொல்லி அனுப்பின வார்த்தைகளை கேளும். और उसने गरीब की वचनों को सुन ले जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने के लिए भेजी है। அடுத்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். अगला वचन बहुत ही मुख्य है। அப்படி ஜெபம் பண்ணா. वो इस तरह प्रार्थना कर रहा है, கர்த்தாவே, हे प्रभु, அசீரிய ராஜாக்கள் अशुर के राजा அந்த ஜாதிகளை, उन जातियों को, பக்கத்தில் இருக்கிற அந்நிய ஜாதிகளை, पड़ोस की अन्य जातियों को, அவர்கள் தேசத்தை நாசமாக்கி उनके देश को नाश कर कर அவர்களுடைய தேவர்களை நெருப்பில் போட்டு விட்டது மெய்தான். उनके देवताओं को आग जला के फूंक दिए, ये सच है। அவர்கள் தேவர்கள் அல்லவே, क्योंकि वे देवता नहीं है। அவங்க வணங்கின தெய்வம் எல்லாம் கைவேலையான மரமும் கல்லும் தானே. वे जिसकी सेवा दंडवत करते थे वे तो मनुष्य के हाथों से बनाई हुई कांटो लकड़ी है। ஆகையால் அவர்களை நிர்த்தூளியாக்கினீ. इसीलिए उनको वो जला दिया। இப்போதும் लेकिन अभी என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, मेरे प्रभु परमेश्वर, நீ ஒருவரே தேவனாகிய கர்த்தர் என்று तू एक ही प्रभु परमेश्वर करके பூமியின் ராஜ்யங்கள் அறியும்படி पृथ्वी के राज्य जाने, इसलिए எங்களை அவன் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சியும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணினார். हमें उसके हाथ से बचा कर कर उसने प्रार्थना की। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। நல்ல கவனிங்க. अच्छे से ध्यान दीजिए। 1,80,000 சேனை, 1,80,000 सेना। ஆமா, ஏமன் ஸ்தோத்திரம், ராணுவத்தின் முக்கியமான தளபதிகள் வந்து ஏமன் எசேக்கியா ராஜாவுக்கு முன்பதாகவும் எருசலேம் ஜனங்களுக்கு விரோதமாகவும் சபதம் சொல்லுகிறார்கள். हाँ देखिए, जो बड़े बड़े राजा के प्रधान और सेनापति है वो आकर यरूशलेम के खिलाफ और यरूशलेम के राजा के खिलाफ निंदा की बातें कह रहे हैं। பாருப்பா, देख, உன் தேசத்தோட பெரிய தேசம் எல்லாம், अरे तेरे देश से बड़े बड़े देश भी, அவங்க தெய்வம் எல்லாம் அவங்களை காப்பாத்தல. उनकी देवताएं उनको बचा नहीं सकी। நீ என்ன, तू क्या है? இதுக்கு முன்னால சின்ன தேசம் தானே, तू तो उनके सामने छोटा देश है। உங்களை அழிச்சிருவோம். हम तुम्हें नाश कर देंगे। எசேக்கியா சொன்னார். हिजकिय्याह ने कहा, அவங்க எல்லாம் அழிஞ்சது உண்மைதான். हे वे सब नाश हो, सच है। அவங்க வணங்குறது கைவேலையினான தெய்வம். वे जिसकी दंडवत करते हो हाथों से बनाई हुई देवता है। எசேக்கியாவுக்கு தெரியும், நான் வணங்குகிற தெய்வம் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்த மெய்யான தெய்வம். हिजकिय्याह को बताया, मैं जिसकी आराधना करता हूँ वो आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर है। இந்த தேவன் எங்களை தப்புவிப்பா. ये परमेश्वर में बचाएगा। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। ஏமன் விசுவாசத்தோட ஜெபம் பண்ணி முடிக்கிறார். विश्वास के साथ प्रार्थना को खत्म करते हैं। அவருடைய ஜெபத்துக்கு ரிசல்ட் என்ன? उनकी प्रार्थना का नतीजा क्या है? 35வது வசனம் சொல்கிறது. 35 वचन कहता है, 19:35 சொல்கிறது. 19 अध्याय का 35 वचन। அன்று ராத்திரியில் சம்பவித்தது என்னவென்றால், उस रात में क्या हुआ? கர்த்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு यहोवा का दूत निकलकर அசீரியரின் பாளையத்திலே अश्शूर की छावनी में 1,80,000 பேரை சங்கரித்தான். 1,85,000
हजारों को मारा அதிகாலையில் எழுந்திருந்த போது और भोर को जब लोग उठे அவர்கள் எல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய் கிடந்தார்கள். तब देखे कि सभी लाशें लोथ पड़ी हुई கையை है. தட்டி அவரை மாமியமைப்படுத்துங்களா. हाँ ताली बजाकर उनकी महिमा कीजिए ना. ஆமென். आमीन. எசேக்கியா ராஜா வந்து ஜெபம் பண்றாரு. हेजेकिया राजा के प्रार्थना किए. பெரிய பிரச்சனைப்பா. एक बड़ी परेशानी है. 1,80,000 பேர் வந்திருக்கான். 1,80,000 लोग हैं. குதிரை பட. हाँ घोड़े की सेना. ஆமா. हाँ வில் ஏந்தினவர்களா வந்துட்டு இருக்கான். हाँ जो अपने हाथों में भान को लिए पे என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. क्या करने पता नहीं. ஆலயத்துக்குள்ள வந்தாரு. भवन के अंदर आए. பிரச்சனையோட ஆலயத்துக்கு வந்தாரு. परेशानी के साथ भवन के अंदर आए. ஏமன் எசேக்கியா ராஜாவும் எருசலேம் ஜனங்களும் யுத்தம் செய்யல. एजेकिया राजा और यरूशलेम के लोग युद्ध नहीं किए. கர்த்தர் அவங்களுக்காக யுத்தம் செய்தார். परमेश्वर उनके लिए युद्ध किए. கர்த்தர் அவங்களுக்காக யுத்தம் செய்தார். परमेश्वर उनके लिए युद्ध किए. பக்கத்துல கையை பிடிச்சு சொல்லு. बगल वाले का हाथ पकड़कर நீ बोल. பிரச்சனை நேரத்துல ஜெபிப்பேன்னு சொன்னா நீ யுத்தம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. கர்த்தர் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார். கர்த்தர் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார். கர்த்தர் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார். तू परेशानी के समय तो परेशानी के समय प्रार्थना करेगी तो परमेश्वर तेरे लिए युद्ध करेंगे. परमेश्वर तेरे लिए युद्ध करेंगे. हालेलुया 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 हालेलुया. பாருங்க देखिए ஏமன் அன்னைக்கு அவன் சாயங்கால நேரத்துல தான் சபதம் கூறுகிறான். वो शाम के समय आके निंदा कर रहा है. இவன் போய் ஜெபம் பண்றான். ये जाके प्रार्थना कर रहा है. ஜெபம் முடிச்சிட்டு வந்துட்டாரு. प्रार्थना समाप्त करके आ गए. ராத்திரி நேரத்துல रात के समय ஒரு தூதனை கர்த்தர் அனுப்பினார். एक स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजे. இந்த वचனத்தை வாசிக்கும் போது इस वचन को पढ़ते समय கர்த்தருடைய ஒரு தூதனுடைய பவர் வல்லமை என்ன என்பது எனக்கு நல்லா புரியுது. एक परमेश्वर के स्वर्गदूत का पावर सामर्थ शक्ति कितना है मुझे समझता है. அங்க வாசிக்கிறோம். उस वचन में पढ़ते हैं கர்த்தருடைய தூதர்கள் அல்ல, परमेश्वर का दूत नहीं, கர்த்தருடைய தூதன் परमेश्वर का एक ही दूत சிங்கிள் अकेला சிங்கிள். अकेला. பக்கத்துல கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க. बगल वाले का हाथ உங்க पकड़कर கூட बोलिए. இருக்கிற தூதர்களின் வல்லமை 1,00,000 போர் வீரர்களை காட்டிலும் சக்தி வாய்ந்தவர்கள். आपके साथ जो दूत है जो आपके खिलाफ 1,85,000 है उससे भी शक्तिशाली है. ஆமென். आमीन. அல்லேலூயா. हालेलुया. நான் கொஞ்ச நாளா தொடர்ந்து நாங்க எல்லா ஜெபத்திலும் பண்ற ஜெபம். कुछ दिनों से लगातार सारे प्रार्थना में करने वाली प्रार्थना. தனியா ஜெபம் பண்ணாலும் சரி, अकेले प्रार्थना करे तो भी, குடும்பமா ஜெபம் பண்ணாலும் परिवार के साथ करे तो இந்த भी. ஜெபத்துல முக்கியமான ஜெபம் என்ன தெரியுமா? हमारे प्रार्थना में मुख्य प्रार्थना क्या है पता है क्या? எங்க வீட்டை சுற்றிலும் हमारे घर को घेर இந்த कर, ஆலயத்திலும் உள்ளும் புறம்பும் हमारे कलीसिया के अंदर बाहर, இந்த இடம் मुழுசும் ये जगह पूरा கர்த்தருடைய தூதர்களின் சேனை परमेश्वर की स्वर्गदूतों की सेना நிறுவின பட்டயத்தோடு நிற்கட்டும்னு சொல்லுவான். हाथों में तलवार लिए वे खड़े रह करके प्रार्थना करते. எப்படி? कैसे? கர்த்தருடைய தூதர்களின் சேனை परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सेना நிறுவின பட்டயத்தோடு காவல் நிற்கட்டும்னு தினமும் ஜெபம் பண்றோம். हाथों में तलवार लिए वे खड़े रहकर सुरक्षा करने के लिए हर दिन प्रार्थना करते. அப்ப இந்த இடத்துல இருக்கிற நம்ம விசுவாசிகளா இருந்தாலும் சரி அவிசுவாசிகளா இருந்தாலும் எல்லா இடத்திலும் தூதர்களின் பாதுகாப்பு இருக்கு. तो इस जगह पर हमारे विश्वासी है और हमारे विश्वासी जो नहीं है उन सब के लिए स्वर्गदूतों की सुरक्षा அப்ப இந்த है. இடத்தை சுற்றி இருக்கிற விசுவாசிகள் பாக்கியவான்கள். तो इस जगह को घेर के जो विश्वासी है वो धन्य है. அல்லேலூயா. हालेलुया. உண்மையா ஜெபம் பண்ணும்போது எனக்கு மனசுல வரும் இந்த வார்த்தை. देखो सच में प्रार्थना करते समय बात मेरे मन में இந்த आती है. இடத்தை சுற்றி இருக்கிற விசுவாசிகள் பாக்கியவான்கள். इस जगह को घेर के जो विश्वासी है वे धन्य है. தினமும் ஜெபம் பண்ணுவோம் இதுக்காக. क्योंकि हर दिन इसके लिए प्रार्थना करते हैं. ஒரு தூதனுடைய பவர் வல்லமை क्योंकि एक दूत का सामर्थ शक्ति கர்த்தர் அனுப்புறார். ஒரு தூதனை தான் அனுப்புறாரு. परमेश्वर भेज रहे एक ही दूत को. எத்தனை பேர் அழிக்கப்பட்டான்? कितने लोग नाश हुए? எத்தனை பேர் அழிக்கப்பட்டான்? कितने लोग नाश हुए? எனக்கு தெரிஞ்சு அசீரியாவின் சேனை முழுசும் காலி. मुझे पता है कि अश्शूर की पूरी सेना खाली हो गई. 1,80,000 பேர். 1,80,000. யோசித்து பாருங்க. सोच के देखिए. யோசித்து பாருங்க. सोच के देखिए. கிட்டத்தட்ட 2600 வருடங்களுக்கு முன்பதாய் நடந்த சம்பவம் இது. ये तकरीबन 2,600 साल पहले भी घटना है. Praise the Lord. Praise the Lord. அப்ப 1,60,000 பேருனா तो देखिए 1,80,000 मतलब யோசித்து பாருங்க முழு சேனையாகத்தான் இருக்கும். देखो पूरी सेना ही होगी. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் சொன்னா थोड़े समय पहले ही कहा वो. 2,000 பேரை உனக்கு நான் குதிரைத்தார் 2,000 பேரை ஏற முடியுமா? थोड़े समय पहले कहा था कि मैं 2,000 घोड़े देता हूं उस पे तू सवारी को चढ़ा सकता है क्या? 2,000 போர் வீரர் இருக்காங்களா? तेरे पास 2,000 सैनिक लोग हैं क्या? சொல்லு நான் பின்னால போயிடுறேன். बोल मैं पीछे चले जाता हूं. 2,000 வேண்டாம் ஒண்ணு வேண்டாம். ये 2,000 भी नीचे कुछ भी नहीं கர்த்தர் चाहिए. யுத்தம் பண்ண ஆரம்பிச்சா ஒரே ஒரு தூதன் போதா? परमेश्वर युद्ध करने लगे तो एक ही स्वर्गदूत काफी है. கர்த்தர் யுத்தம் பண்ண ஆரம்பிச்சா ஒரே தூதன் போதா? परमेश्वर युद्ध करने लगे तो एक ही दूत काफी है. ஹalleluya. हालेलुया. விசுவாசிகளுக்கு சொல்கிறேன். विश्वासियों से कहता हूं ஏமன் நமக்குள் நம்மோடு கூட ஆண்டவர் தூதர்களின் சேனைகளை வைத்திருக்கிறார். हमारे
हमारे साथ परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के सेना को रखेंगे। நமக்கு நிறைய நேரத்துல அது தெரியல பத்திடுங்க. हमें बहुत से समय वो दिखाई नहीं देता। ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபம் பண்ணுங்க. हर दिन प्रार्थना எங்க कीजिए। வீட்டின் உள்ளும் புறம்பிலும் கர்த்தருடைய தூதர்கள் சேனை இருக்கட்டும். हमारे घर के अंदर बाहर स्वर्गदूतों की सेना खड़ी रहे। என் போக்கிலும் வரத்திலும் கர்த்தருடைய தூதர்களின் சேனை இருக்கட்டும். मेरे आने जाने में स्वर्गदूतों की सेना साथ में रहे। கட்டளையிடு. आज्ञा दे। தூதர்களுக்கு கட்டளையிடும்படி நமக்கு கர்த்தர் அதிகாரம் தந்திருக்கிறார். स्वर्गदूतों को आज्ञा देने के लिए हमें परमेश्वर अधिकार दिए गए। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்களும் நானும் தூதர்களை விட விசேஷமானவர்கள் தெரியுமா உங்களுக்கு? आप और मैं स्वर्गदूतों से भी विशेष है। आपको ये बात पता है क्या? தூதர்களுக்காக இயேசு ரத்தம் சிந்தவில்லை. स्वर्गदूतों के लिए यीशु लहू नहीं बहाया। தூதர்களுக்கு ரட்சிப்பு இல்லை. स्वर्गदूतों को उद्धार नहीं। உங்களும் எனக்காகவும் தான் கர்த்தர் ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறார். आपके और मेरे लिए यीशु लहू बहाए। தூதர்களை அவருடைய சாயலில் சிருஷ்டிக்கவில்லை. स्वर्गदूतों को उनके स्वरूप में सृष्टि नहीं किए। நீங்களும் நானும் கர்த்தருடைய சாயலில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள். आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि किए गए। தூதர்கள் நமக்கு பணிவிடை ஆவிகளாய் வைக்கப்பட்டவர்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. वचन कहता है स्वर्गदूत जो है हमारी सेवा के लिए दी गई आत्माएं कर कर। யாரு? कौन? தூதர்கள் யாரு? स्वर्गदूत कौन? சொல்லுங்க. எனக்கு பணிவிடை ஆவிகள். எனக்கு ஆமா. मेरे लिए सेवा करने वाली आत्मा। சிலர் வேலைக்காரனை வணங்குறான் பாருங்க, முட்டா பையன். कुछ लोगों को देखिए जो नौकर सेवक को दंडवत करता है। சிலருக்கு விளங்கல இல்ல? कुछ लोगों को नहीं समझा। விளங்காத சிலருக்கு. कुछ लोगों को नहीं समझेगा। ஆமென். நமக்கு ஆண்டவர் தூதர்களை வேலைக்காரங்களா தந்திருக்காரு. परमेश्वर ने हमारी सेवा करने के लिए स्वर्गदूतों को दिए। முட்டா பையன் வேலைக்காரனை போய் வணங்கிட்டு இருக்கான். अब इस बेवकूफ को देखिए, उस सेवक उस नौकर को जाके दंडवत कर रहा है। வீட்டுல வச்சு டெய்லி கும்பிடுறான், ஊதுபத்தி கொளுத்துறான். घर पे रख के हर दिन उसको जो है नमन करता है और उसके लिए अगरबत्ती जलाता है। பைபிள் சொல்லுது, बाइबल कहता है கர்த்தர் நமக்காக பணிவிடை ஆவிகளை ஆக தூதர்களை வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर हमारे लिए हमारी सेवा करने के लिए हमारे नौकर बनकर रहने के लिए स्वर्गदूतों की दिया है। ஜெபம் பண்ணு. प्रार्थना कर। ஒரு தூதன் இறங்கினா एक दूत उतरा। 1,80,000 பேர் காலி. 1,85,000 खाली। ஆண்டவர் அதோடு விட்டார் நினைக்கிறியா? क्या परमेश्वर उसी के साथ छोड़ दिया लगता है क्या? விடல. नहीं छोड़े। விடல. नहीं छोड़े। ஆமா, அசீரியாவின் ராஜாவையும் சும்மா விடல பாருங்க. अशूर के राजा को भी नहीं छोड़े। 36வது வசனம் சொல்லுகிறது. 36 वचन कहता है அப்பொழுது அசீரியா ராஜாவாகிய சனகரிப் பிரயாணப்பட்டு तब अशूर का राजा सेनारेब चला गया। திரும்பி போய் लौट कर நினிவேயில் இருந்து விட்டான். निनेवे में रहने लगा। ஆமென். அசீரியாவின் தலைநகரம் அன்றைக்கு நினிவேவாக இருந்தது. अशूर की राजधानी उन दिनों में निनेवे नगर थी। ஆமா, நினிவேல போய் உட்கார்ந்துட்டான். निनेवे में जाके बैठ गया। அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது, अगला वचन कहता है அவன் தன் தேவனாகிய நிஸ்ரோகின் கோவிலிலே பணிந்து கொள்ளுகிற பொழுது वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था அவன் குமாரனாகிய कि उसका पुत्र அத்ரமலேக்கும் अद्रमलेक சரேத்சேரும் और सरेसेर ने அவனை பட்டயத்தால் வெட்டி போட்டு उसको तलवार से मारा ஆரா தேசத்துக்கு ஓடி போனார்கள். और अरारात देश में भाग गए। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। சபதம் கூறினவன் जिसने निंदा की பூமியில் இராதபடி கர்த்தர் அழித்து போட்டார். पृथ्वी में ही ना रह करके परमेश्वर नाश कर दिए। ஹalleluya. हालेलुया। ராஜா ஏமன் ஸ்தோத்திர. அசீரியா ராஜா अशूर का राजा 1,80,000 பேர் செத்து போனாங்களா? 1,85,000 मर गए ना। இத பார்த்துக்கிட்டு நேர அரண்மனைக்கு போனார். इसे देखते हुए सीधे राजमहल में गया। கோவிலுக்கு போகும்போது मंदिर में जाते समय அவனுடைய மூத்த மகன் 2 பேரும் சேர்ந்து இவனை வெட்டி கொன்னுட்டாங்க. उसके पहले दोनों बेटे मिलकर इसको तलवार से मार डाले। நல்ல கவனிங்க. अच्छे से ध्यान दीजिए। தேவ பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் சபதம் கூறுவதற்கு எந்த மனுஷனுக்கும் அதிகாரம் இல்லை. परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ निंदा करने के लिए किसी भी मनुष्य को अधिकार नहीं। कारण உலகத்தில் இருக்கிறவரை காட்டிலும் உனக்குள் இருக்கிற தேவன் பெரியவர். दुनिया में रहने वालों से बढ़कर तेरे अंदर जो है वो बड़ा महान है। ஹalleluya. हालेलुया। என்ன செய்யணும்? क्या करना है? பிரச்சனை வரும்போது परेशानी आते ही முடங்கி வீட்டுல உட்காராத. अरे दबकर घर पे मत बैठिए। எசேக்கியா ராஜா மாதிரி हिजकिय्याह राजा की तरह ஆலயத்துல ஓடி போய் कलीसिया में दौड़ कर आकर அத்தனை பிரச்சனையை ஆண்டவர்ட்ட விரிச்சு வச்சிரு. सारे परेशानियों को एक एक करके परमेश्वर के सामने बिछा दे। ஆமென். आमीन। அதுக்கு தான் ஆலயத்தை திறந்து போட்டுருக்கோம். इसीलिए इस भवन को हमेशा खुला रखे। praise the lord. प्रेज द लॉर्ड। ஹalleluya. हालेलुया। காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் திறந்து போட்டுருக்கு. அதுதான் सुबह से लेकर रात तक खुला रखे। इसीलिए உன் பிரச்சனையை விரிச்சு வைக்கிறதுக்கு தான். तेरे परेशानियों को खोल कर रखने के लिए வந்து உட்காரு. यहाँ पर आके बैठ। டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் வந்து உட்காரு. जब भी समय मिलता है आ यहाँ पर பிரச்சனையை விரிச்சு வச்சு பாரு. तेरे परेशानियों को परमेश्वर के सामने फैला कर दे। பிரச்சனைக்கு பரலோகத்தின் தேவன் ஆலயத்திலிருந்து உனக்கு பதில் தருகிறவராக இருப்பார். तेरे परेशानियों के लिए स्वर्गीय परमेश्वर इसी भवन से तेरे लिए जवाब देंगे। நீரோடு அழுது ஜெபம் பண்றான். आंसू के साथ रो के प्रार्थना किया। ஆலயத்தில் ஜெபித்த கண்ணீரை எசேக்கியாவுடைய கண்ணீரை கர்த்தர் கண்டார். कलीसिया भवन में प्रार्थना की जे क्या आंसू को परमेश्वर देखे। ஜெபிச்ச அன்னைக்கே பதில் அவனுக்கு
அவனுக்கு. जिस दिन वो प्रार्थना किया उसी दिन उसके लिए जवाब, செபிச்ச அன்னைக்கே பதில். जिस दिन प्रार्थना किया उसी दिन उसके लिए जवाब. ஒன்னு புரிஞ்சுக்க, एक बात जान ले, மறுபடியும் சொல்றேன், दोबारा कहता हूँ, பிரச்சனை வரும்போது ஆலயத்தை மறக்காத. परेशानी आते समय परमेश्वर के चर्च इस भवन को मत भूल, ஆலயத்தை விட்டு விலகாத. परमेश्वर के भवन से दूर मत भाग. சாத்தானுக்கு நல்ல தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அது. शैतान को बात अच्छे से पता है, பிரச்சனையோட நீ ஆலயத்துக்கு வந்த அன்னைக்கே உனக்கு முடிவு உண்டாகும்னு சாத்தானுக்கு தெரியும். परेशानी के साथ तू भवन में आएगा तो उसी दिन तेरे को उसमें अंत होगा करके उसे पता है. அதனால அவன் உன்னை வர விட மாட்டான். इसीलिए वो तुझे आने नहीं देगा, வர விட மாட்டான் அவன். वो आने नहीं देगा, நீ தான் பிரயாசப்படணும். लेकिन तुझे ही प्रयास करना है. ஆண்டவருடைய ஆலயத்தில் வரும்போது உன்னை தாழ்த்தி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து ஜெபிக்க ஆரம்பி. परमेश्वर के भवन में आते दीन कर कर परमेश्वर के संग बैठ के प्रार्थना कर. கர்த்தருடைய கண்ணீருக்கு பதில் தருவார். परमेश्वर तेरे आंसुओं के लिए जवाब देंगे. நான் இன்னொரு காரியத்தை கூட பேசணும்னு நினைச்சானே, இன்னைக்கு நமக்கு நேரம் இல்ல. मैं एक और कार्य आपको बताना चाहता था लेकिन आज समय नहीं. அடுத்த வாரம் நம்ம தியானிக்கலாம். अगले हफ्ते से ध्यान करेंगे, கண்கள் மூடுவோம், आंखों को बंद करेंगे, இருக்க இடத்துல எல்லாரும் முழங்கால் படிடுவோம். बैठे हुए जगह पर सभी जन घुटने கர்த்தரை टेकेंगे, நோக்கி நம்ம எல்லாரும் ஜெபிக்க போகிறோம். परमेश्वर को देखकर सभी प्रार्थना करेंगे. ஒருத்தர் மௌனமா இருக்க வேண்டாம். कोई चुपचाप मत रहिए, கண்களை மூடுவோம், आंखों को बंद करेंगे, தேவ சமூகத்தில் எல்லாரும் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கலாம். परमेश्वर के सम्मुख सभी प्रार्थना करेंगे. பெரிய பிரச்சனை बड़ी परेशानी எசேக்கியா ராஜாவுக்கு விரோதமா கடந்து வருது. हिजकिय्याह राजा के खिलाफ आती எசேக்கியா है, ராஜாவுக்கு விரோதமா பெரிய பிரச்சனை கடந்து வருது. हिजकिय्याह राजा के खिलाफ बड़ी परेशानी आती है. பக்கத்து தேசங்கள் எல்லாம் அழிச்ச ஒரு பெரிய ராட்சதன், बगल के देश को नाश के एक बड़ा राक्षस, பக்கத்து தேசங்கள் எல்லாம் பிடித்து கைக்குள் அடக்கிறதான ஒரு பெரிய ராட்சதன் அசீரியா ராஜா. पड़ोसी देश को पकड़कर अपने अधीन करने वाला बड़ा राक्षस जैसा अशूर का राजा. பக்கத்து தேசங்கள் எல்லாம் அவனை பார்த்து சரண்டர் ஆகிறது. पड़ोस के देश सभी उसे देखकर अपने आप को सरेंडर कर लिए. लेकिन எசேக்கியா ராஜாவுக்கு விரோதமா, हिजकिय्याह राजा के தேவ विरुद्ध, பிள்ளைகளுக்கு விரோதமா, परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध, எருசலேமுக்கு விரோதமா, यरूशलेम के विरुद्ध இஸ்ரவேல் சேனையோட, बड़ी सेना के साथ, இஸ்ரவேல் சேனையோட बड़ी सेना के साथ எதிர்த்து வந்தபோது जब विरोध किया, ஒரு காரியம் தான் ராஜா செய்யறாரு. एक ही कार्य राजा किए. சிவனுள்ள தேவனை தேடி, जीवित परमेश्वर को ढूंढकर, ஆலயத்தில் வாசமா இருக்கிற தேவனை தேடி भवन में वास करने वाले परमेश्वर को ढूंढकर ஆலயத்துக்குள்ளால பிரவேசித்தாரு. परमेश्वर के भवन में आ தன் गए. பிரச்சனை ஆலயத்துல விரிச்சு வச்சாரு. பாருங்க அந்த வசனம் நல்லா இருக்கு பாருங்க. தன் பிரச்சனைகளை ஆலயத்துல விரிச்சு வச்சிட்டாரு. देखो उनके परेशानी को परमेश्वर के भवन में बिछाकर दो वचन कितना ஆண்டவர் अच्छा உடனே है. பதில் கொடுக்கிறார்ல. परमेश्वर तुरंत जवाब ரெண்டு दिया. கைகளை வானத்துக்கு நேரா உயர்த்தி ஆண்டவர்ட்ட சொல்லுங்க, दोनों हाथों को परमेश्वर के उठाकर परमेश्वर பிரச்சனை நேரங்களை से நான் சோர்ந்து போயிட கூடாதுப்பா. मेरे परेशानी के समय मुझे थकना கைகளை உயர்த்தி नहीं சொல்லுங்க, ஆலயத்தை மறந்துட கூடாது ஆண்டவரே. है. कलीसिया को मुझे नहीं भूलना है. ஆலயத்தை மறந்து விட கூடாது ஆண்டவரே. कलीसिया को मुझे नहीं भूलना பிரச்சனை है. வரும்போது परेशानी आते समय பரிகாரம் தேடி हाँ जवाब ढूंढकर இவன் மனுஷனிடத்துல போயிட கூடாதுப்பா. मनुष्य के पास नहीं जाना है. ஆலயத்துக்கு வருவேன், कलीसिया में आऊंगा, ஆலயத்துக்கு வருவேன். कलीसिया में आऊंगा. எவ்வளவு சோதனைகள் வந்தாலும், कितना भी संघर्ष எவ்வளவு आए, பிரச்சனைகள் வந்தாலும், कितना भी परीक्षा எவ்வளவு आए, போராட்டங்கள் வந்தாலும், कितना भी लड़ाई आए, ஆலயத்துக்கு வர்றதை நான் மறக்க மாட்டேன்ப்பா. परमेश्वर के भवन में आना नहीं ஆலயத்துக்கு நான் भूलूंगा. வருவேன் ஆண்டவரே. परमेश्वर के भवन में ஆலயத்துக்கு நான் आऊंगा. முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன் ஆண்டவரே. परमेश्वर के भवन के लिए मुख्य எத்தனை பேர் ஜெபிக்க போறீங்க? எத்தனை பேர் ஜெபிக்க போறீங்க? कितने लोग प्रार्थना எத்தனை करेंगे? பேர் ஜெபிக்க போறீங்க? कितने लोग प्रार्थना करेंगे? எத்தனை பேர் ஜெபிக்க போறீங்க? कितने लोग प्रार्थना करेंगे? எத்தனை பேர் ஜெபிக்க போறீங்க? कितने लोग प्रार्थना करेंगे? கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவர்ட்ட சொல்லுங்க, हाथ उठाकर परमेश्वर से இன்னைக்கு ஒரு बोलिए, தீர்மானம் பண்ணிக்க. आज एक फैसला ले ले. கர்த்தர் உனக்கு உதவி செய்ய போகிறார். परमेश्वर तेरी मदद நீ करने वाला ஆலயத்தில் है. வந்து ஏறெடுக்கிற ஜெபத்துக்கு கர்த்தர் கவனிக்கிறவராய் இருக்கிறார். तो भवन में आके करने वाली प्रार्थना को परमेश्वर ध्यान से सुनते गए. அவருடைய மேகம் இருக்கு பாத்துக்க, यहाँ पे उनका बादल गए, அவருடைய மகிமை இருக்கு பாத்துக்க. यहाँ पर उनकी महिमा गए. உன் பலவன் உனக்கு செவி கொடுக்கும் தேவன் ஆலயத்தில் வாசமாய் இருக்கிறார். तेरे को जवाब देने वाला परमेश्वर परमेश्वर के भवन में वास करते गए. இவன் ஆலயத்திலிருந்து உனக்கு பதில் உண்டாகும். इस भवन से तेरे को जवाब உனக்கு मिलेगी, அற்புதங்கள் நடக்கும். तेरी अद्भुत होगी. கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரே, हाथ उठा के परमेश्वर ஆண்டவரே, परमेश्वर நான் ஆலயத்தை மறக்க மாட்டேன்பா. मैं परमेश्वर के भवन को नहीं ஆலயத்தை भूलूंगा, மறக்க மாட்டேன்பா. मैं भवन को नहीं भूलूंगा. பிரச்சனை வரும்போதெல்லாம் ஓடி வந்துருவேன். परेशानी आते समय दौड़ कर आऊंगा, வேற ஒரு இடத்துக்கு போக மாட்டேன். दूसरे जगह पे नहीं जाऊंगा, வேற ஒரு இடத்துக்கு போக மாட்டேன். दूसरे जगह पे नहीं जाऊंगा. பிரச்சனை வந்தோன்னு ஓடி ஆலயத்துக்கு வருவேன். परेशानी आते ही दौड़ के भवन में உங்களை आऊंगा, தேடுவேன். मैं आपको ढूंढूंगा, பிரசன்னத்தில் நிரம்புவேன். आपकी उपस्थिति से भरपूर होऊंगा. உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே, मेरी मदद कीजिए எனக்கு प्रभु, உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. मेरी मदद कीजिए. கைகளை உயர்த்தி हाथ उठाकर Thank you Lord. ஆலயம் சொல்லுவதே அது மகிழ்ச்சியை தந்திடுமே. ஆலயம் சொல்லுவதே அது மகிழ்ச்சியை தந்திடுமே. என் சபையுடனே உம்மை துதித்திடவே கிருபையும் கிடைத்திட்டது. சொல்லுங்க, என் சபையுடனே உம்மை துதித்திடவே கிருபையும் கிடைத்திட்டது. ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூற வந்தோம்,
யெகோவா தேவனையே துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவரை சுவை கரங்கத்தட்டி ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூற வந்தோம், யெகோவா தேவனை. நல்ல கைகளை தட்டி சொல்லுங்க. துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவரை சுவையே பலிகளை செலுத்திடவே, தூய பலியாக மாறிடவே, பலிகளை செலுத்திடவே, ஜீவ பலியாக மாறிடவே, மறுரூபத்தின் இதயத்தை தந்தீரே, ஸ்தோத்திர ஸ்தோத்திரமே, மறுரூபத்தின் இதயத்தை தந்தீரே, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். கைகளை தட்டி ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூற வந்தோம், யெகோவா தேவனையே துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவரை சுவையே. கைகளை தட்டி ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூற வந்தோம், யெகோவா தேவனையே துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவரை சுவையே. மறுபடியும் சொல்வோம். ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூற வந்தோம், யெகோவா தேவனையே துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவரை சுவையே. நல்ல கரங்களை தட்டி அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துமா. ஹல்லேலூயா. இவனை ஆலயத்துக்கு வரவிடாமல் தடை செய்கிற எல்லா ஆவிகள், அந்தகாரத்தின் கிரியைகள் என்னை விட்டு விலகட்டும் ஆண்டவரே. நல்ல கைகளை தட்டி ஆண்டவரே சொல்லுங்க. இயேசுவின் நாமத்தினால ஆலயத்துக்கு வரவிடாதபடி என்னை தடை செய்கிற ஆவிகள் என்னை விட்டு விலகட்டும், விலகட்டும். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நல்ல வாய் திறந்து. मुझसे दूर जाए, कलीसिया में आने से रोकने वाली आत्मा मुझसे दूर जाए, मुझसे दूर जाए, कलीसिया में आने से रोकने वाली வரும்போது, பிரச்சனைகள் வரும்போது परेशानी आते समय ஆலயத்துக்கு வரவிடாதபடி कलीसिया में आने नहीं देता, என்னை அமிழ்த்துகிற ஆவிகள், मुझे दबाने वाली தடை आत्मा, செய்கிற ஆவிகள் मुझे रोकने वाली என்னை आत्मा விட்டு விலகட்டும். சொல்லுங்க அந்த வார்த்தையை. मुझसे दूर जाए, दूर जाए, அந்த சோர்வின் ஆவி என்னை விட்டு விலகட்டும், थकावट की आत्मा दूर जाए, பலவீன ஆவி என்னை விட்டு விலகட்டும், बलहीनता की आत्मा दूर जाए, அமிழ்த்துகிற ஆவி என்னை விட்டு விலகட்டும். मुझे दबाने वाली आत्मा दूर जाए, இயேசுவின் நாமத்தினால यीशु के नाम से இப்பவே अभी விலகுவதாக, दूर हटे, விலகுவதாக. दूर हटे। ஆலயத்தை குறித்த कलीसिया के बारे ஒரு में உற்சாகம் எனக்குள் உண்டாகட்டும். उत्साह मेरे அந்த अंदर ஆவியினால் है। நிரப்பும், அந்த ஆவியினால் நிரப்பும், அந்த அபிஷேகத்தால் நிரப்பும், அந்த வல்லமையினால் நிரப்பும் ஆண்டவரே. நல்ல ஆவியில் நிறைந்த ஒரு விடுதலையை பெற்றுக் கொள்ளுங்க. நல்ல ஆவியில் நிறைந்த ஒரு விடுதலையை பெற்றுக் கொள்ளுங்க. ஆலயத்துக்கு வரக்கூடிய ஆர்வம் உள்ள ஒரு அபிஷேகம். कलीसिया में आने वाले को उत्साह का உங்களுக்கு எதிரே எழுப்பி நிற்கிற சத்துருவின் வல்லமைகள் அழிக்கப்படத்தக்கதாக, அசீரியனின் வல்லமைகள் அழிக்கத்தக்கதாக தேவனுடைய ஆவியானவர் தம்முடைய தூதனை உனக்காக அனுப்புவாராக. आपके खिलाफ जो खड़े शत्रु है, अशुभ की सेना उसे नाश करने के लिए को भेजे। பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு முடிவு இன்றைக்கு உண்டாவதாக, परेशानियों के लिए आज एक अंत हो, போராட்டங்களுக்கு இன்றைக்கு ஒரு முடிவு உண்டாவதாக. तेरे लड़ाइयों के लिए एक अंत आज हो गए। எதிரே நிற்கிற அசீரியனின் வல்லமை तेरे खिलाफ खड़े रहने वाले अशुर की இயேசுவின் सामर्थ நாமத்தில் அழிகிறது, 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 यीशु के नाम से नाश அழிகிறது, 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 नाश हो रहा है, அழிகிறது. नाश हो रहा है। ஆவியில் நிரம்பி அபிஷேகத்தில் நிறைந்து இவன் சத்துருடைய வல்லமைகளை அழிக்க ஆரம்பிங்க. आत्मा में भरकर, अभिषेक में भरकर शत्रु की सामर्थ உனக்கு விரோதமாக எழும்பின பெரிய பிரச்சனை, तेरे खिलाफ उठी बड़ी परेशानी, ஆலயத்தில் இருக்கிற மகிமை कलीसिया की महिमा அந்த மேகத்தினால वो बादल से அது அழிக்கப்படுகிறது பாரு. वो नाश हो रहा அந்த है, பிரசனத்தினால वो उपस्थिति அது से மெழுகு போல உருகுது பாரு. वो मेंबदी के कमर இப்ப पे இப்ப चल रहा है। இப்ப இப்ப हबी 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 உனக்கு விரோதமாக எழுப்பி இருக்கிற மனுஷ ஆலோசனைகளை கர்த்தர் அதம் பண்ணுகிறார். तेरे खिलाफ उठे मनुष्य की षड्यंत्र को परमेश्वर दूर சத்துருவின் लगा அதிகாரங்கள், शत्रु के अधिकार, தந்திர அதிகாரங்கள் मंत्र तंत्र के இயேசுவின் अधिकार நாமத்தில் அதமாகிறது. यीशु के नाम से नाश हो रहा है। ஆவியானவர் தம்முடைய அபிஷேகத்தினால आत्मा परमेश्वर अपने अभिषेक கர்த்தரை से அதம் பண்ணுகிறார். परमेश्वर से नाश करे। இயேசுவின் நாமத்தினால, यीशु के नाम से, இயேசுவின் நாமத்தினால यीशु के नाम से கர்த்தருடைய மகிமை வெளிப்பட நாங்க ஜெபம் பண்றோம். परमेश्वर की महिमा
महिमा प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते गए। ஒன்றை புரிந்துகொள், एक बात जान ले, சிரியாவுக்கு முன்பதாக अश्शूर के सामने, ஸ்தோத்திரம், எசேக்கியாவுக்கு எதிராக, एजेकिया के அவருக்கு सामने, முன்பதாக उसके सामने அசீரியா என்கிற பெரிய தேசம் सीरिया नामक बड़ी देश ராட்சதனை போல எழும்பி வந்தது. दानव राक्षसों के समान उठकर आई। மலை கிளம்பி வருகிறது போல, एक पहाड़ उठकर आने के மேகம் समान, கிளம்பி வருகிறது போல, एक बादल उठ के आने के समान கூட்டமான சேனைகள் வந்தார்கள். एक बड़ी सेना आई। பெரும் பிரச்சனை அவர் பார்க்கிறார். बड़ी परेशानी को देखे, பார்த்து கவலைப்படல, देख के नहीं डरे, ஆலயத்துக்குள்ளால ஓடி வந்தார். परमेश्वर के भवन में दौड़ कर आए, ஆலயத்துக்குள்ளால ஓடி வந்தார். भवन में दौड़ कर आए। அவ்வளவு பெரிய மலை போன்ற திரள் கூட்டமான ஜனங்கள், उतने बड़े पहाड़ जैसे बड़ी भीड़ की लोग ஆமென், ஸ்தோத்திரம். ஒரு ராத்திரிக்குள்ளால एक ही रात के अंदर கர்த்தர் கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தார். परमेश्वर कार्य करने लगे। அந்த மலை वो पहाड़ எசேக்கியாவுக்கு முன்னால இல்லாமல் போயிற்று. एजेकिया सामने नहीं रहा। காலையில் எழும்பி பார்க்கும்போது सुबह उठ के देखे तो அத்தனை பேரும் பட்டு கிடக்கிறார்கள், மரித்து கிடக்கிறார்கள். वे सभी मारे हुए नीचे पड़े हुए हैं। சிரியாவின் பாளையம் காலி. अश्शूर की छावनी खाली पड़ी है। ஆலயத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பாருங்க. कलीसिया में जो हम प्रार्थना करते हैं ना, பிரச்சனை சின்னதோ பெருசோ, वो परेशानी छोटी हो या बड़ी हो, ஆலயத்துல வந்து விரிச்சு வச்சிரு. परमेश्वर के सामने आके उसे फैला மீதி दो। காரியத்தை கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். बाकी कार्य परमेश्वर देख மீதி लेंगे। காரியத்தை கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். बाकी कार्य परमेश्वर देख लेंगे। இவ்வளவு பெருசா இருக்க इतना बड़ा के மலை மாதிரி வந்து நிக்கிறாங்களே, अरे पहाड़ के समान आके खड़े, அதெல்லாம் உனக்கு தேவையில்லை. वो तेरे लिए जरूरत नहीं। கர்த்தருக்கு முன்பதாக சமபூமி ஆகும். परमेश्वर के सामने वो मैदान बनेगा, समभूमि आहो, वो खुला मैदान बनेगा, समभूमि आहो, वो मैदान बनेगा। ஆமென். ஜெபிக்கிற தேவ பிள்ளைக்காய் கர்த்தர் தம்முடைய யுத்தங்களை ஆரம்பித்திருக்கிறார். प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के बच्चों के लिए परमेश्वर अपने युद्ध शुरू किए गए। தீர்மானம் பண்ணிக்க, फैसला कर ले। ஆலயத்துல ஓடி வந்து விரிச்சு வச்சிருவோம் பிரச்சனை. परमेश्वर के भवन में दौड़ कर आकर परेशानी எல்லா நாளும் வர முடியலனாலும் हर दिन नहीं आ सकते तो भी உனக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது, तेरे को जब भी समय வாரத்துல मिलेगा, ஒரு நாளாவது हफ्ते में एक दिन तो भी கர்த்தருடைய ஆலயத்துல வந்து உன் பிரச்சனையை விரிச்சு வைக்கிறதுக்கு நேரம் எடு. परमेश्वर के भवन में आके तेरी परेशानी को फैला करने के लिए समय வாழ்க்கையின் निकाल। பிரச்சனைகள் காணாம போயிடும், तेरे जीवन की परेशानी गायब हो जाएगी, காணாம போயிடும். गायब हो जाएगी। டிசம்பர் மாதம் முடிகிறதுக்குள்ள 2024 முடிகிறதுக்குள்ளால ये दिसंबर 2024 साल खत्म होने से पहले பிரச்சனைக்கு டோட்டல் ஒரு விடிவு காலம் உண்டாகும். तेरे परेशानी के लिए एक अच्छा एक नया सवेरा ஆலயத்துல होगा। வந்து நீ விரிச்சு வச்சு ஜெபிக்கிற அத்தனைக்கு உனக்கு பதில் உண்டாகும். कलीसिया में आके जो फैला के तू परेशानी को रख के प्रार्थना பரிசுத்த ஆவியானவர் அதை செய்ய போகிறார். पर पवित्र आत्मा से करने வாழ்க்கையில वाले கர்த்தர் அதை செய்ய நினைத்தபடியால் தான் இன்னைக்கு உன்னோட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். तेरे जीवन में से करना चाहते इसलिए तुझसे बात कर रहे। கர்த்தருடைய கரங்களில் உன் வாழ்க்கையை ஒப்புக் கொடுக்க ஆரம்பி. परमेश्वर के हाथों में तेरे जीवन को समर्पण कर। மாற்றங்கள் நடக்கும், बदलाव होगा, மாற்றங்கள் நடக்கும். बदलाव होगा। ஆமென். ஆமென்। நல்ல கையை தட்டி அவருடைய நாமத்தை நல்ல மகிமைப்படுத்துங்க. நல்ல ஜோரா 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 अच्छे से थाली बजाकर जोर से उसके नाम की महिमा கர்த்தருக்கு कीजिए। நன்றின்னு சொல்லுங்க. நன்றி, परमेश्वर को धन्यवाद बोलिए। நன்றின்னு சொல்லுங்க. நன்றி, धन्यवाद, நன்றின்னு சொல்லுங்க. धन्यवाद प्रभु जी, நன்றின்னு சொல்லுங்க. நன்றி. धन्यवाद यीशु मसीह, என்னோடு பேசினபடி நான் நன்றின்னு சொல்லுங்க. मुझसे बात किए इसके எனக்கு धन्यवाद। முன்னால் இருக்கிற சில பிரச்சனைகள் இனி மாறும் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். मेरे आगे की कुछ परेशानी बदलने की இன்னைக்கு நான் ஆலயத்தில் இந்த வார்த்தையை கேட்டிருக்கிறேன். आज मैं आपके भवन से उस वचन கர்த்தர் को எனக்காக सुना। செய்வார், परमेश्वर मेरे लिए उसे करेंगे, எனக்காக செய்வார், 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 मेरे लिए उसे करेंगे, எனக்காக செய்வார். मेरे लिए उसे करेंगे। எசேக்கியா தனி மனுஷன் ஆலயத்துக்கு போனான். हिजकिय्या अकेला व्यक्ति தனி भवन में மனுஷன் ஆலயத்துக்கு போனான். अकेला मनुष्य परमेश्वर के भवन में பிரச்சனையை விரிச்சு வச்சுட்டு போயிட்டார். अपने परेशानियों को आके फैला कर रख के நீதி चले गए। பரலோகத்தின் தேவன் கேட்டுக்கொண்டார். बचा हुआ स्वर्ग या परमेश्वर सुन लिया। ஆலயத்திலிருந்து பதில் உண்டாகிறது. कलीसिया से जवाब आई। கர்த்தருடைய கிரியை அவன் கண்டார். परमेश्वर के कार्य को उसने देखा। சர்வ வல்லமை உள்ள தெய்வத்துடைய பாதத்தில் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். सर्वशक्तिमान परमेश्वर के எங்களோடு चरणों में பேசின अर्पण करते வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி. हैं। हमसे बात के अच्छे वचनों के लिए धन्यवाद। எசேக்கியா ராஜாவுடைய சின்ன சின்ன ஜெபங்களை கேட்ட தெய்வம் हिजकिय्या राजा की छोटी छोटी प्रार्थना सुनी எங்க परमेश्वर। ஜெபங்களையும் கேட்கறதுக்கு போதுமானவர். हमारे प्रार्थना को भी सुनने के लिए काफी है। பிரச்சனை வரும்போதெல்லாம் चर्च में आते वक्त ஆலயத்துல வந்து முட்டி போடுறதுக்கு எங்களுக்கு பலன் தாருங்க. कलीसिया में आके घुटने टेकने के लिए हमें बल இந்த दीजिए। பிரச்சனைகளை உம்முடைய சமூகத்தில் விரித்து வைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. हमारी परेशानी को आपके सामने खोल कर फैला कर रखने के लिए हमारी मदद कीजिए। பிள்ளைகள் இன்றைக்கு அநேகர் பிரச்சனையோட இந்த இடத்துல வந்திருக்காங்க. मेरे बच्चे आज भी अनेक परेशानी के साथ इस जगह पर आए गए। உம்முடைய வார்த்தை தேற்றட்டும்.
आपका वचन उन्हें உம்முடைய दिलासा வார்த்தை दे, பலப்படுத்தட்டும். आपका वचन उन्हें बलवंत உம்முடைய करे, வார்த்தை இந்த பிள்ளைகளுக்கான காரியங்களை செய்து முடிக்கட்டும்னு சொல்லி நான் ஜெபம் பண்றேன். आपका वचन इन बच्चों के लिए इनके कार्य को पूरा करे करके मैं प्रार्थना கர்த்தருடைய करता हूं। மகிமையான காரியங்களை கத்த செய்யுங்க. परमेश्वर का महिमा का कार्य परमेश्वर कीजिए। குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தில் என் பிள்ளைகளை வாழ்த்துகிறேன், ஆசீர்வதிக்கிறேன். पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मेरे बच्चों को आशीष करता बधाई देता அற்புதங்கள் हूं। அடையாளங்களை காண செய்யுங்க. अद्भुत चिन्ह चमत्कार को உம்முடைய दिखाइए, நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். आपके नाम की महिमा துதியும் कीजिए, கனமும் மகிமையும் உமக்கு செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा आपको देते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்களை நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रार्थना सुनिए अच्छे पिता। மில்கர் போலி ஆமென். आमीन। என் ஆத்துமாவே என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் पवित्र आत्मा की शांति और आनंद உங்களை இருவரும் இன்றும் இன்றும் சதா காலங்களிலும் आपसे मैं सदा काल के लिए இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வருகையில் உண்டாவதாக. यीशु मसीह के आगमन तक। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.